Praise the Lord. I pray greetings to you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Today the scripture portion I've chosen from James chapter 1 verse 17. James chapter 1 verse 17. To say about this book, James was a young man who was the leader of the Jewish council. So now let's bow down and pray. Our gracious, loving Heavenly Father, Lord, thank you for this day, O Master. Lord Jesus, I submit myself into your mighty hands. Lord, it's not me who's going to speak. The Holy Spirit in me is going to reveal out. In Jesus Christ's name I pray. Amen. I would like to place 3 points before you. The first point is, what is good and perfect gift? I repeat, what is good and perfect gift? Everything good in this world comes from God. Anything that is not good comes from evil. I repeat, everything good comes from God and everything evil comes from evil. Sometimes we see that the gifts that God gives us delays, but even if we don't get it immediately, though it delays, it brings a great blessing, and that will be the best gift. For example, if we turn to book of 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 10, we see there was a thorn in Paul's life. The thorn in Paul's life was a gift for him, which turned into a tremendous blessing in his life. Now, I would like to elaborate the gift. G-I-F-T. G is God, I is individual, F is fellowship, and T is trust. I repeat, G is God, I is individual, F is fellowship, and T is trust. God individually fellowships with people who trust in Him. That is a gift. If we turn to 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11, we see the 9 gifts of the Holy Spirit. That is the gift from heaven. And each of the gifts have different meaning in different ministries. So, can someone read for me? 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. So here we clearly see what is a gift we get from God. So second point, to whom will God give the good and perfect gifts? To whom will God give the good and perfect gifts? God gives the good and perfect gifts to His children. You know who are His children? We are His children. The children worship the Lord, obey the Lord, and try to overcome the temptations of the evil. James 1 chapter 14. James chapter 1 verse 14. Here we see the temptation comes from evil. If we overcome evil only, we can be the children of God. At the same time, James chapter 1 verse 22 to 24. James chapter 1 verse 22 to 24. அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியில் தன் சுபாவ முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாய்
So here we see when we have to be the children of God, we should not only read the word of God and meditate it, but also follow the word of God and walk accordingly. Now we see, now we are all children of God and He is a Father. So in Matthew chapter 7 verse 24, we see what gift that the Father gives for us. Matthew chapter 7 verse 24. ஆகையால் நான் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவன் கண்களின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். So we are the wise children of God. So we see in Matthew chapter 9 verse 9 to 11 that the children of God, when the worldly father, when we ask the worldly father for a bread, he will not give us a stone. When the worldly Father cares for us so much, how much more will the Heavenly Father care for us? Now I'd like to go into the third point. How do we use the good and perfect gifts? How do we use the good and perfect gifts? We must use the good and perfect gifts for the kingdom of heaven. When we are the children of God, we should turn others into the children of God and bring them into Christ. For example, among the 9 gifts, one gift is love. When we love Christ, that is the church, we will be able to build the kingdom of heaven. Now, what will happen if we don't use the gift that God has given to us? In Judges chapter 16, verse 16 to 17, we see Samson had all the gifts, all the gifts that God had given to him, but he didn't make a right choice. That's why he lost all the gifts and his hair was shaved. So we see when we don't use the gift that God has given to us, it's a great insult for us. God will not be able to use us. I would like to tell a small story. It's a story about a mother and a son. The mother's name was Imli and the son's name was Enosh. The mother and the son lived in a house. The mother was very worried about the son because he was very naughty. He never used to obey his mother for anything. Whatever the mother tells, he used to do opposite to it. So once, it so happened that the mother told the boy not to have a very poisonous fruit which was attractive to this boy. So once what happened, he had the fruit without the mother's knowledge and his body turned blue in color. So the mother was so worried and she asked what happened. He didn't tell what happened to his mother and he fell unconscious. The mother took the son to the hospital. And then the doctors told, we are so sorry, we are so helpless, we are not able to save your son. And that time the mother told only one word that touched the boy. The mother told, please take my life to save my son's life. That was the only word the mother told to the doctor. And the doctors tried all things possible and then the doctors just found a medicine for it and they just gave that medicine. They told, it's only this medicine we have to save your son. If this is okay, he will be fine. Otherwise, it's not possible. Now again, mother told the same word, please take my life and give my son's life. So this impressed the boy so much that the boy was cured with the medicine and then he came to the home, he was okay and then he asked the mother, Mom, why did you tell that word in the hospital? So the mother told only one word, Christ so loved the world that he gave his only begotten son for all of us to be saved. So when Christ loves so much, being a Christian, I have to share something for my son. So that changed the boy so much and he became so close to his mother. He became such an obedient boy later. And then that was the end of the story. So what I come to a conclusion is, all the youths should be as a witness. We should obey the word of God. We should overcome the temptations. And we have to be the children of God, worship Him, come to the church regularly, so that we can get all the gifts from the Holy Spirit and live as a witness for Him to build the kingdom. I would like to conclude with Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22. So here we see, when we trust in the Lord, He gives all the wealth. Once the wealth and the gifts come from God, nobody can destroy it. So God's gifts are always better than Satan's bad gifts.
I thank God for this chance, and I thank the pastor and the elders. Thank you. Thank you so much, Akriti. As James 1:17, the Bible says, every perfect gift comes from the Lord Almighty. And we know, as he just said, that the gift should be used to glorify Lord alone. And now for the special song, I would like to call Santoshaya. சித்தம்பம் என்னை என்றும் தற்பரனே நீ நடத்தும் உம் சித்தம்போ என்னை என்றும் தற்பரனே நடத்திடும்
now I would like to call one of the doctor in doctor's family, Dr. Samuel Chajan, the first second message. கண்களை மூடி ஜெபம் செய்வோம். சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்கிறவரும் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் எங்கள் கண்மலையும் மீட்பெருமாகி எங்கள் நாதா இயேசு கிறிஸ்துவே உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், ஜெபிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம் ஐயா. இந்த கால வேளையிலே கர்த்தாவே இந்த ஆராதனையிலே சுவாமி கலந்து கொள்ளத்தக்கதான ஒரு பெரிதான பாக்கியத்தை இந்த அடியேன் கட்டளையிட்டு ஆண்டவரே, அதற்காக சோதனை தெரிவித்தரும் கர்த்தாவே. இந்த நேரத்திலே சுவாமி இங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே வந்த நோக்கம் நிறைவேறப்படத்தக்கதான சுவாமி பெரிய கிருபையை அவர் அளித்திருக்க வேண்டும் கர்த்தாவே. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் எனது கிருபை உங்களை விட்டகலாது சொல்லி ஆண்டவரே அவனமாக கர்த்தாவே உங்களை ஒவ்வொருவரையும் சுவாமி பெயர் பெயராகவும் குடும்பம் குடும்பம் ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே என் வார்த்தைகள் ஒன்றும் வீண்டிலே போகாத வண்ணம் நிதமே சுவாமி கேட்பவரின் உள்ளத்தை உங்களது ஆவியினாலே நிரப்பியல்ல வேண்டும் என்று எங்கள் இரட்சகரும் மீட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கெஞ்சி பரம தகப்பனே சுவாமி ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் எனது வாழ்த்துதலையும் தோத்திரத்தையும் ஏறடிக்கிறேன். நேற்று நான் சொன்னேன், புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகாது, தாய் 8 அடி பாஞ்சா அப்பான்னு வச்சுக்கலாம், நீங்க தாய் தகப்பன்னு வச்சுக்கலாம், தாய் ரைட் ஓகே. எதுக்காக இது அர்த்தம் என்ன? ஏதை நான் சொன்னேன் நேற்று. இன்னைக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? பிரீத்தியோட மெசேஜ் கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அழகா பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ரைட், முடிவல்ல ஆரம்பம் ரைட். அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமை அடைகிறேன். என்னுடைய டாட்டர் ரைட், சின்ஸ் மை டாட்டர் give a message, the first time I am hearing this message. ஒரு பாடகர் மேடைக்கு போனாரு, நல்லா பாடினார். பாடி பிடிச்சோன்னு அந்த கூட்டத்தில் சொன்னாங்க ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னாங்க. திரும்பியும் பாடினார், திரும்பி ஒன்ஸ் மோர்னாங்க, திரும்பியும் பாடினாரு, திரும்பி ஒன்ஸ் மோர் போனா 7 தடவை பாட வச்சுட்டாங்க. என்ன நினைச்சாருன்னா இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் போல இந்த மக்களுக்கெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காரு, இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்குமா உங்களுக்கு எல்லாம் இருந்தாரு. இல்லடா நீ நல்லா பாடுற வரைக்கும் விடுற மாதிரி இல்லை. நேற்று நான் பேசினேன், இன்னைக்கு நீ பேச சொல்லிட்டேன். அது என்ன தெரியும், எது தப்புன்னு எனக்கு தெரியல. நீ பேசி ஆகணும், வேற வழி இல்லை, பேசிட்டா. எனக்கு பேச வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு 2 பேரும் மாட்டிக்கிட்டா, அது வேற விஷயம். போத சேலிங் சேம் போட், வேற வழி இல்லை ரைட். இன்னைக்கு இந்த யூத் சண்டே இல்லையா, யூத் சண்டேல நாம பேசணும். இப்ப யூத் சண்டேல பேசணும்னு சொல்லும்போது கவனிச்சிங்கன்னா பைபிள் இப்ப நிறைய விஷயம் கேட்கிறோம் ரைட். எவ்வளவு கொண்டு போறோம் வீட்டுக்கு, ஹவு இல்லையா, எவ்வளவு நம்ம கொண்டு போறோம், ஹவு வரோம், நிறைய விஷயம் சொல்றாரு, எல்லாம் கேட்கிறோம், எவ்வளவு விஷயம் கொண்டு போறோம். அப்போ we should know the understanding capacity, நமக்கு எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெபாசிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். செக் பண்ணட்டுமா உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெபாசிட்டி எவ்வளவு இருக்குன்னு? கேன் யூ செக் இட்? செக் பண்ணலாமா? ஓகே, நான் ஒன்னு சொன்னா ஒரு கை தட்டணும். ஓகே, if I say 1 you have to clap 1 time, right? 1 you have to clap 1 time. 1 2 சொன்னா 2 கை தட்டணும் ரைட். 2 1 2 1 2 1 2 3 கை தட்டுனீங்க. உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு இருக்குன்னு how can I assess, right? If I say 1 you have to clap 1 time. If I say 2 you have to clap 2 times. If I say 3 you have to ask me what you have to do. You should not clap, right? Youngsters, like Abdul Kalam says 2020 India will be a super power. யாரை வச்சு? youth. Should be careful, right? Okay, very good. இப்போ எப்பொழுதுமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப முக்கியம். என்ன விஷயம் கேட்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம், அது எவ்வளவு கொண்டு போறோங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய விஷயம் பேசுவாங்க, அது புரியாது. நிறைய விஷயங்களை பேசுவாங்க, புரியாது. இப்போ பைபிள் எதுக்காக எழுதுனாங்க? நிறைய விஷயங்களை பேசலாம், நிறைய விஷயங்களை சுருக்கமா புரியணும். 4 பாயிண்ட். எதுக்கா பைபிள்? why we read பைபிள்? யாரு பைபிள் எதுக்கு?
Food for the soul. Food for the soul. ரைட், குட் ஃபார் தி சோல், வெரி குட். படிங்க 2 தீமோத்தி 2 தீமோத்தி 3:16 and 17. மூணாவது அதிகாரம் 16, 17. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் செவிடானாகவும் எந்த நற்கிரியும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக. அதாவது தேவனுடைய மனுஷன் பேரிடமாகும், கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும். ஒண்ணு, எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியா இருக்கணும். ரைட், இது கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் ஆல் குட் திங்ஸ். ரைட், 17 எதுக்காக சொன்னோம்? அவைகள் உபசேசிக்கும் ஒண்ணு, ரெண்டாவது கடிந்து கொடுத்தலுக்கும், மூணாவது சீர்திருத்தலுக்கும், நாலாவது அவ்வளவுதான். 4 பாயிண்ட் தான். அதாவது பைபிள் எதுக்குன்னா ஃபார் டீச்சிங் ஆர் ப்ரீச்சிங். ரைட், டீச் பண்ணணும். என்ன டீச் பண்ணணும்? நம்ம என்ன பண்ணணும், பண்ணக்கூட டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இஸ் வெரி கிளியர்லி in the பைபிள். இப்போ நிறைய நேரத்தில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, என்ன டீச் பண்றாங்க ரொம்ப நேரம் புரியாது. அவங்க டீச் பண்றது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். அவங்க பேசுறதே புரியாது. அவங்க பேசுறது கடைசியில் இதுதான் சொல்ல வராதா. ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபதேசாந்த வேத சுவாமிகள் தனது வேலைக்காரன் குப்பனிடம், டே குப்பா, திருப்பரம்புதூர் சென்று திருவேங்கடாச்சாரியை சந்தித்து திருக்குழந்தையிலிருந்து திருக்குழா எடுத்து செல்ல வந்திருக்கும் திரு சங்கரநாத சுவாமிகள் திருக்கோவிலுக்கு செல்கையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி விழுக்கவே திருவடி தவறி விழுந்தார் சொல்லிட்டு வாடார். என்ன சொல்றாரு ஐயா? பாஸ்ட் என்ன சொல்றாரு புரியலையே கடைசி வரைக்கும். உடனே குப்பை இருக்காரு, என்ன சொல்லிடுவேடான்னு கேட்குறது. நான் சொல்லிடுறேன் சாமி அப்படின்ட்டான். வேலைக்காரன் சொல்லிடுறேன் சாமி, என்ன சொல்ல வேண்டாம், என்ன சொல்லணும், கும்பகோணம் குற்றம் வந்து அவ்வளோதானே சொல்லிடுறேன் சாமி. நம்மளுக்கு சிம்பிள், சிம்பிள். இப்போ பைபிள் சொல்லும் பொழுது காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தா கூட டைல்யூட் பண்ணி ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்லலாம். அதான் டீச்சிங். இப்போ டீச்சிங் சொன்னா one who teach should practice, one who preach should practice. There should not be a gap between walk and talk. ரொம்ப முக்கியம். இங்க நின்னு பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதன்படி செய்யறனா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், அதான் முக்கியம். இப்போ டீச்சிங் சொல்லும்போது ஒரு பாதிரியார் பேசல, சர்ச்சில் பேசிட்டே இருக்க, ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வராரு இந்த சர்ச்சுக்கு, பேசுறாரு. சின்ன பையன் அப்பா என்ன சொல்றான், என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு நான் சொர்க்கத்துக்கு போக வழி காட்டுவேன், மோட்சத்துக்கு நான் தான் வழி காமிப்பேன் அப்படி இப்படின்னு மெல்லமா சொல்றான். நேற்று போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வழி கேட்டாரு அவரு. நேத்தா ஊர் புதுசு இல்லையா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வழி கேட்டாரு. போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வழி தெரியல, சொர்க்கத்துக்கு காமிக்க போறாரு நான் பையன். அப்போ பல நேரத்தில் வந்து how people understanding the things அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா, எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஃபார் டீச்சிங். இப்போ நமக்கு என்ன டவுட்னா, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? இப்ப சாமி தேவன் மார்க் போட்டுப்பாரு, நமக்கு பத்தி அசஸ் பண்ணிருப்பாரு இல்லையா. என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னா, ஆதியாகமம் 8:21 பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாரு, என்ன சொல்லுவாரு, மனிதனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறு வயதை தொடங்கி பொல்லாததா இருக்கிறது. டேஞ்சரான ஆள், மனுஷன் போதுமே ரொம்ப டேஞ்சரான ஆளுன்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, எத்தனையோ படிச்சாரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடவுள் எதுக்கு வருத்தப்பட்டாருன்னா, தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்குறதுக்காக மனத்தை மனுஷனாமப்படுறாரு. எல்லாமே படிச்சாரு, மீனை படிச்சாரு, மிருகத்தை படிச்சு எல்லாம் படிச்சாரு, ஹாப்பியா இருந்தாரு. ஒன்னே ஒண்ணுக்காக தான் மனசுல அப்படி எதுக்கு, மனுஷனை படிச்சதுக்காக. ஏன்னா காலையில் ஒரு மூணுல இருப்பான், மதியம் ஒரு மூணுல இருப்பான், சாயங்காலம் ஒரு மூணுல இருப்பான், காசு வந்து ஒரு மாதிரி இருப்பான், காசு இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி இருப்பான், தெரியாது. எப்போதுமே ஹியூமன் டெண்டன்சி இல்லையா, அது ரொம்ப ஸ்டாட்டிக்கா இருக்காது இல்லையா, டைனமிக் போயிட்டே இருக்கு, அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்ப எப்போதும் கடவுள் என்ன சொல்றாரு, மனுஷனுடைய அக்கிரமம், அது ஆதியாகமம் 6:5-6 மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்று அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் தோற்றம் நித்தமும் கொல்லாதது. மனுஷனை பத்தி என்ன அசஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது, ரொம்ப நல்லவனா மோசமான ஆளு, டீச்சிங் இஸ் நீடட், அவனுக்கு ரொம்ப தேவை. அதாவது அவனுக்கு போதனை என்பது மிக மிக இன்றியமையாதது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பவுல் என்ன சொல்றாரு, மனுஷனை பத்தியுடைய ஆட்டிடியூட், அதாவது மனசு பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா 10-12 வரைக்கும் படிக்கலாம். ரோமர் 3:10 அந்தபடியே நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை, உணர்வுள்ளவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை, எல்லோரும் வழி தப்பி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள், நன்மை செய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை.
அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேத குழி, தங்கள் நாவுகளால் வஞ்சனை செய்கிறார்கள், அவர்களுடைய உதடுகளில் கீழே பாம்பின் விஷயம் இருக்கிறது. பிரதர், நீங்க தான் பிரதர், எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கு. அவர் தான் மோசமான இல்ல, பாம்பில் விஷயம் இருக்குதுங்க, ஜாக்கிரதையா இருங்க, நல்லா பேச நம்பிடாதீங்க, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா. ரைட்? அவர்கள் வாய் சபிப்பினாலும் கசப்பினாலும் நிறைந்திருக்கிறது, அவர்கள் கால்கள் ரத்தம் சிந்த தீவிரிக்கிறது, நாசமும் நிர்பந்தமும் அவர்கள் வழியிலிருந்து இல்லையா, அவங்களில் சமாதான வழியை அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள். இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்? டீச்சிங். ரொம்ப தெளிவா போறது. நம்பர் 1 வந்து டீச்சிங். அவர் கண்களுக்கு முன்பாக தெய்வ பயம் இல்லை. ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. இத்தனை விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து இல்லையா, அவருக்கு தான் டீச்சிங் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது கடிந்து கொள்ளுதலுக்கு. பல நேரத்துல என்ன சொல்லுவாங்க? புத்திரனை இல்லையா என்ன சொல்லுவாங்க? பிறப்பை எடுக்காதவன் புத்திரனை பகைக்கிறான், பிறம்பால் அடித்தால் அவன் சாதான். அப்ப எப்போதுமே ரிப்ரிமெண்ட், அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரிபுக். இப்ப எப்பொழுதுமே சில நேரத்தில் நம்ம நல்ல வழியை காமிக்கணும், கடிந்து கொள்ளணும். கெட்டகுமாரன் கதையெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப பைபிள் பார்க்கும் பொழுது நிறைய இடத்துல அறிவுரை இருக்கு. இப்ப நிறைய இடத்துல பார்க்கும்போது என்ன தெரியும்னா, we should know what is what. இப்ப நிறைய விஷயம் பேசும் பொழுது, சொல்லும் பொழுது, ஒரு சர்ச்சில் பேசும் பொழுது கூட அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். மோட்சத்துல போய் நீங்களான்னு போறாரு, பாஸ்டர் இல்லைங்க, யார் இருக்கா? ஆட்டோ டிரைவர் இருக்காருங்க. பாஸ்டர் பயங்கர அப்செட், என்ன மோசமான ஆளாச்சு, ஆட்டோ டிரைவர் நிக்கிறாரு இங்க, நமக்கு என்னடா நம்ம நரகத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க. அங்க பார்த்தா சரி மார்க் நிக்கிற ரெடியா, நீங்க இங்க போங்க, நீங்க எங்க போங்க. என்னங்க வாரவா நான் தான் மெசேஜ் கொடுத்தேன், எவ்வளவு பேருக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ணேன். இல்லப்பா, என்ன மட்டும் ஆட்டாங்காரங்க, அவன் பேசும்போதே நல்லா பேச மாட்டானே, அவன் சரியில்லையே அப்படி கடவுள் சொன்னாரு. இல்லப்பா, நீ பிரசங்கம் பண்ணும்போது எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. அவன் ஆட்டோ ஓட்டும் போது இயேசுவே இயேசுவே நம்ம ஒவ்வொரு செகண்டும் கடவுளை தேடிட்டு இருந்தானே, அதனால தான் அவனை நான் மோஜத்துக்கு அனுப்புறேன். அப்ப எப்பொழுதுமே பிரசங்கம் பண்ணும் போது கூட தூங்குற மாதிரி பண்ணக்கூடாது, முடிச்சிருக்கிற மாதிரி பண்ணணும். அது அவங்க ஜோக்கன்னு சொல்றது. முடிச்சிருக்கா, இதுக்காக கேட்கறாங்களா, அப்ப நம்ம விஷயம் சொல்லிடலாம். இப்ப எப்போதுமே அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குழந்தை சாப்பாடு ஊட்டும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அழுகும். என்ன பண்ணுவாங்க? வெளியே வா, வெளியே கூட்டிட்டு போவாங்க. மரத்து மேல என்ன காக்கா, காக்கா எப்படி கத்தும், காக்க டக்கு சாப்பாடு உள்ள போடுவோம். அதுதான் நமஸ்தே. இப்ப எப்போதுமே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது இதுதானே சில இருந்து படிச்சிருக்கோம் சண்டே கிளாஸ்ல இருந்து, இதைத்தான் சொல்றாரா டேவிட் கோலியா தெரியும் எங்களுக்கு, என்னதான் தெரியாது உங்களுக்கு, என்னதான் பேசுறது? வேற வழி இல்லை, ஏதோ ஒரு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, வழி இல்லை, அதுதான் வரணும் இல்லை. சுத்தமா பேச முடியும் ஆனா கேட்க முடியாது, அதான் பிரச்சனை. இப்போ நம்ம ஆளுக்கு எப்போதுமே ஸ்ட்ராங் டோஸ் டைலூட் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா நம்மளால இது கரெக்டா இருக்கு, ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது அதுதான் விஷயம். அதனால வந்து எப்போதுமே அதுக்காக ரெண்டாவது வந்து ஒண்ணு வந்து டீச்சிங், ரெண்டாவது கடிந்து கொள்ளுதலுக்கு அறிவு, மூணாவது கரெக்டிங், கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும். அப்போ நிறைய நேரத்துல வந்து பண்றது சரியில்லை சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஆண்டவர். பல நேரம் ஆண்டவர் சொல்லிட்டே இருப்பாரு, கோடாரியானது வேற அருகில் ரெடியா இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதான் சீர்திருத்தல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப எப்பவுமே ரெடியா இருக்கு, டைம் கொடுப்பாரு, எல்லாத்துக்கும் டைம் கொடுப்பாரு. ஓகே ஓகே, நான் எவ்வளவோ தப்பு பண்ணிட்டேன், கடவுள் போய் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, என்ன பண்ணிடுவார்? இல்ல ரெடியா இருக்கு, இஸ் கிவிங் டைம். இப்போ கடவுள் வாசல் எண்ணெய் என்று என்ன சொல்றாரு? வாசல் எண்ணெய் வெளிப்படுத்த விசேஷம் என்ன பண்றாங்க? வாசல் எண்ணெய் நின்று கதவை தட்டுகிறேன். ரெடியா இருக்காரு, வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. நீ திருந்துவ, give more chance. ஒரு தவளைய ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல தண்ணியில போட்டேன்னா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். தவளை தெரியுமா? முதல்ல தண்ணி கொதிக்க தெரியுமா? என்ன பண்ணும் தவளை? தண்ணி ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும், அப்படியே நான் ஜாலியா நீஞ்சிட்டு இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் என்ன ஆகும்? தண்ணி வாமா பரவாயில்லப்பா அப்படியே நீந்திட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? ஒரு நேரத்துல சூடு பயங்கர ஆன பிறகு தவளால நினைக்கும் தப்பிக்கலாம்னு முடியாது, it will be vanished. இப்போ எப்பொழுதுமே இதுதான் வந்து செய்திருக்கான் பிரதர் ரவிக்குமார் டெய்லி வாரம் சொல்வார், இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வாரம் சொல்றது தானே. ஆனால் we should be careful இல்லையா? கோடாரியானது வேற அருகில் வைக்கணும்.
ஏசன் கதவை தட்டுறாரு, நான் உள்ள வரட்டுமா, வந்தா கூட சேர்த்து போஜனம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு, அளவு போட்டுறோமா, அதான் முக்கியம். இப்போ சீர்திருத்தலுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு, கொடுக்குறாங்க. அப்போ புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு யூத்கள் சொல்லுவாங்கன்னா நயாகரா சிண்ட்ரம், சைக்காலஜி சொல்லுவாங்க, நயாகரா சிண்ட்ரம். நயாகரா ஃபால்ஸ் இப்படி இருக்காது, இப்போ இப்படி வரும். இப்போ நயாகரா ஃபால்ஸ் போகும்போது என்ன ஆகும், போட் நல்லா போயிட்டு இருக்கும், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நல்லா தான் தப்பு செய்யும் பொழுது, பாவமான காரியம் செய்யும் பொழுது நல்லா இருக்கும், அப்படியே டக்குன்னு இறங்க முடியல, அதுதான் ரொம்ப டேஞ்சர். நல்ல காரியங்கள் செய்யறதை விட கெட்ட காரியங்கள் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும், அப்படியே போயிட்டே இருக்க மாதிரி தெரியும், திடீர்னு என்ன ஆகும், அப்படியே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். முதல்ல எடுத்தோன்னே யூத்துக்கு எல்லாரும் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னு யூத் சண்டேன்னு சொன்னதுனால, குறிக்கோள் என்ன, வாட்ஸ் யுவர் எய்ம், வாட்ஸ் யுவர் கோல், வாட்ஸ் யுவர் ஆம்பிஷன், இட் ஷுட் பி வெரி கிளியர். இப்போ குறிக்கோள் தெளிவாக இருக்கணும். குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை கூரை இல்லாத வீட்டிற்கு சமம். குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை முகவரி இல்லாத கடிதத்திற்கு சமம். அட்ரஸே இல்லை, பேர் மட்டும் தான், எங்க போகும், சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும். should be very careful. அப்ப ஏம் ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கையில குறிக்கோள், should have a goal post. ரெண்டு சைடு ஃபுட்பால் விளையாடுறவங்க இந்த போன விளையாடுவாங்க, கோல் போஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண என்ன ஆகும், நம்ம அப்படிதான் கோயிலுக்கு விட ஒரு 10 நாள் இல்ல. ஈவிஆர் பெரியார், கடவுள் இல்லைன்னு சொன்ன ஈவிஆர் பெரியார் சொல்றாரு, there's a lot of difference between Sunday Christians and Monday Christians. பைபிள் எல்லாம் வச்சுட்டு சண்டே ஆனா ரொம்ப பக்தி, இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா, வருது எல்லாம் நீங்க தான். மண்டே எங்க போறாரு, அதான் மிச்சம். பெரியாரே சொல்லிட்டாரு, there are a lot of difference between Sunday Christians and Monday Christians. அதான் முக்கியம். அப்ப எப்பொழுதுமே சீர்திருத்தலுக்கு நம்ம you should have a goal, clear goal. அப்ப எப்போதுமே கோல் தெளிவா இருக்கணும், என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, ஆனா கடவுளை நோக்கி. மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் சொல்லுவாரு, பறக்கறியா பறந்து போ, fly, if not run. பறக்க முடியலையா ஓடு, ஓட முடியலையா நட, நடக்கவும் முடியலையா தவழ்ந்தாது போ. whatever you do, move towards your goal. Fly, if not run, if not walk, if not crawl, whatever you do, move towards your goal. கடவுளை நோக்கி போங்க. குறிக்கோள் என்ன, தேவன். பிரீத்திசம் அழகா சொன்னாங்க இல்லையா, கடவுளுடைய கிருபை இல்லாம நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. அப்போ முதல்ல எடுத்து நம்ம சீர்திருத்தலுக்கு நம்ம தயாராக நம்ம எப்பொழுதுமே should have a clear goal. குறிக்கோள் எப்படி இருக்கணும், நான் நல்லா வரணும், இருக்கிறது நான் நம்பர் 1 இருக்கணும் சார், நான் வந்து பெரிய லெவலில் கடவுளை நம்ம தேடவர்களாக இருக்க வேண்டும். aim for stars, even you fall down you are in the moon. அது உயர்வில் தான் இருக்கு. அப்போ எப்பொழுதுமே நான் வந்து உன்னதனமா நிலைக்கு அடையணும், நான் கடவுள் இன்னும் தேடணும், நிறைய பைபிள் படிக்கணும், டெய்லி படிக்கணும். டெய்லி வந்து சில நேரத்தில் எவ்வளோ பேர் பண்ணுறோம், எவ்வளோ பேர் பைபிள் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான். இல்லை அது பேர் நம்ம டீட்டெயிலாம் பேச விரும்பல. சாப்பிடும் போது ஜெபம், ஏன்னா சாப்பிடும் போது தொண்டையில மீன் முள் மாட்டி செல்வம் எத்தனையோ பேர் படுத்தவன் எந்திரிக்கல. அப்போ ஒவ்வொரு டைமும் காலையில் எந்திரிக்கும் போது இருக்கிறேன்ப்பா, இன்னைக்கு நான் இருக்கேன். அப்ப எப்பொழுதுமே காலையில ஜெபம் ஆரம்பிச்சா சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிட என்ன யோசிக்கணும், இந்த சாப்பாடுல எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, இந்த சாப்பாடு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு நன்றியோடு. ஒவ்வொரு வேலையும் நம்ம ஒவ்வொரு வேலை செய்யும்போது கடவுள் இந்த வேலையை கொடுத்துருக்காரு. எத்தனை பேர் சாப்பாடு கூட இல்லாம இருக்காங்க, ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்காங்க, வேலை இல்லாம இருக்காங்க, இது எல்லாமே கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டாம். நமக்கு சீர்திருத்தல். அடுத்தது வந்து ட்ரைனிங் இந்த, அதாவது ரைச்சியஸ்னஸ், அதாவது நீதியை படிக்கும். எது தப்பு ரைட்டுக்கு உண்டு, எது தப்பு எது ரைட் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே குறிக்கோள் மிகவும் தெளிவா இருக்கணும். பில் கேட்ஸ் இந்த உலகத்திலே பெரிய செகண்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் தான். இப்போ குறிக்கோள் என்ன, குறிக்கோள் இன்ஃபர்மேஷன். பில் கேட்ஸ் உடைய அசெட் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னா, if you spend 100 crores daily 100 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணா கூட last long for 70 years. டெய்லி 100 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணாருன்னா பில் கேட்ஸ் சொத்துடைய மதிப்பு 70 வருஷத்துக்கு வரும். எவ்வளவு சொத்து கணக்கு. ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பெரிய தனி கம்ப்யூட்டர், சைபரோட சைபர் வரும் அசெட் வேல்யூ. என்ன படிச்சிருப்பாரு, காலேஜ் டிராப் அவுட். அப்பா அம்மா கோடீஸ்வரனா இல்லை, போய் டீச்சர்ஸ் படிக்கவே இல்லை, டீச்சர்ஸாக இருந்திருக்காங்க. எப்படி வந்துச்சு, பல நேரத்தில் சொல்லுவாரு, அங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு, அங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு. அது பெரிய உண்மை என்னன்னா, லிட்டரலி he worked as a watchman in apartment. அபார்ட்மெண்ட் வாட்ச்மேன் வேலை பார்க்குறாரு. அப்போ கேட்குறாங்க அவரை பார்த்து, what's your aim, what's your goal, what's your aim. ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, what's your ambition. My aim, my goal, my ambition, I want to become the richest person in the world. தெளிவா சொல்றாரு.
எப்போ வாட்ச்மேனா இருக்கணும். அப்ப எப்பொழுதுமே உங்க எய்ம் என்ன? உங்களுடைய பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கதான் உங்களுடைய இருதயம் இருக்கும். உங்களுடைய எய்ம் என்ன? எங்க நீங்க எதை ஆசைப்படுறீங்க? என்ன பண்றீங்க? நீ சொன்னே உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் ஜீவனை நீதி என்ன என்ன தெரிஞ்சு அதான் முக்கியம். நிறைய விஷயம் ஒவ்வொருடைய கோல் அந்த கோலை எப்படி அச்சீவ் பண்ணாரு சொல்றாரு. born as a poor is not your mistake. ஏழையாக பிறப்பது உன் தவறு அல்ல, ஏழையாக இறப்பதுதான் உன் தவறு. die as a poor is your mistake. பிறப்பது தரித்திரமானாலும் இறப்பது சரித்திரமாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் ஒரு சரித்திரம். நமக்காக இந்தியாவை விட வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க எவ்வளவோ பாடுபட்டு எவ்வளவு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபாதர் ஆஃப் மிஷன்ஸ், மாடர்ன் மிஷன் யாரு? வில்லியம் கேரி. அவர் தான் வந்து சத்தி அபாலிஷ் பண்ணாரு, சைல்ட் மேரேஜ் அபாலிஷ் பண்ணாரு. லெப்பர்ட் குஷ்டரோகிகள்லாம் பார்த்தோன்னா சிட்டிக்கு விடவே மாட்டாங்க. என்னன்னா ஒரே ஒரு பனிஷ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா நெருப்பு வச்சு கொளுத்திடுவாங்க. நெருப்பு கொளுத்தி அப்படியே சாப்பிடணும். இதுதான் அவங்களுடைய பனிஷ்மெண்ட். ஏன்னா பலி பணம் உயிரோட, அதான் முக்கியம். சின்ன குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்க, முதல் குழந்தைய கங்கா வாட்டர்ல போட்டா கடவுளுக்கு எல்லா குழந்தையும் தட்டில போட்டாங்க. எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணாரு, ஒவ்வொன்றா சரி பண்ணாரு வில்லியம் கேரி. அப்ப நம்மளும் ஏன் வில்லியம் கேரி மாதிரி ஆகக்கூடாது? நம்ம ஏன் செய்யுது? எத்தனையோ பேர், நிறைய நம்ம சொல்லணும், எத்தனையோ பேர் வரிசையை சொல்லிட்டே வரலாம். அதே மாதிரி வாழ்க்கையில எந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதன் யோசிச்சு நம்ம குறிக்கோள் எப்படி இருக்கணும்? நானும் 4 பேருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும், என்னாலையும் 2 பேரு கடவுளை தேட வேண்டும் அப்படிங்கிற குறிக்கோளோட நம்ம செயல்படணும். குறிக்கோள் மிகவும் தெளிவா இருக்கணும். அப்ப இந்த காலத்துல இளைஞர்களுக்கு நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், they should have a clear aim, clear goal. Arise, awake, stop not till your goal is reached. உன் குறிக்கோளை அடையும் வரை ஓய்ந்திருக்காது. இப்ப குறிக்கோள் மிகவும் தெளிவா இருக்கணும். குறிக்கோள் தெளிவா கண்டிப்பா என்னால முடியும் அப்படின்னு கண்டிப்பா முடியும், முடியாதுன்னு சொன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. குறிக்கோள் என்ன சொல்லுவோம்? குறிக்கோள் என்னன்னு கேட்டா குறிக்கோள் என்ன சொல்லுவோம்? பஸ்ல போனோன்னே பஸ்ல டிக்கெட் கேட்பாரு, எங்க போகணும் இப்படியே முறைச்சு பார்ப்பீங்களா? அவரை சொல்லிருக்கீங்க குறிக்கோள் என்ன நினைச்சுட்டாவே அப்ப என்ன யோசிப்பாரு அவர், எங்க போன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. திருப்பியும் சொல்றேன், கிளியர் கோல். கிளியர் கோல் அதாவது என்ன கிளியர் கோல் அப்படின்னு சொன்னா, பைபிள் படிக்கிறதுல இருந்து நீங்க டெய்லி நான் ஒரு அதிகாரம் படிப்பேன். புதிய ஏற்பாடு ஒரு அதிகாரம், பழைய ஏற்பாடுல ஒரு அதிகாரம் படிப்பேன். அந்த மாதிரியான குறிக்கோள் வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் குறிச்சு வச்சுட்டு whenever you get a time or whenever you come to the church you have to ask your pastor என்ன மீனிங் புரியல அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கிட்டா கண்டிப்பா நம்முடைய பர்சனல் லைஃப் ரொம்பவும் நன்றாக இருக்கு. முதலில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள், அப்படி எல்லாமே உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். இளைஞர்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா, seek ye kingdom of the God. எல்லாமே ஒரு ஆட் ஆயிடும், கவலையப்படாதீங்க. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், பிரீத்தி சொன்னதுக்கு தான் நானும் வரேன். முதல்ல கடவுளுடைய கிருபை இல்லாம நம்ம எதையுமே நம்ம நம்ம முடியாது அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை. கடவுள் நம்மளோட இருந்தா with Jesus you are a hero, without Jesus you are a zero. எப்போதுமே கடவுள் நம்மளோட இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம எல்லாமே செய்ய முடியும். முடியாதுங்கிறது எதுவுமே இல்லையா, மனசை வச்சு கண்டிப்பா நம்மளால செய்ய முடியும். ஒருவேளை இப்போ ஒரே ஒரு செய்தி முடிச்சிடறேன், பயந்துக்கு வேணாம், அதான் முடிச்சிட போறேன். ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா, ஒருவேளை பாவிகள் அல்லது யூதாஸ் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாமே, அவரு நம்ம சங்கீதம் ஒரு கற்பனையான சங்கீதம் தான், 23ஆம் சங்கீதத்தை பாடி எப்படி பாடியிருப்பாரு. 23ஆம் சங்கீதத்தை யூதாஸ், ஒருவேளை யூதாஸ் அந்த 23ஆம் சங்கீதத்தை 23ஆம் சங்கீதம் தெரியும் எல்லாருமே, சின்ன குழந்தைங்க நம்ம சண்டே கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருவோம். கர்த்தர் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன், எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அவர் பாடுறாரு, யூதாஸ் இயேசுவை காட்டி கொடுக்க பிரதான ஆசிரியர் 30 வெள்ளிக்காசு வாங்கினார் பாடி. நம்ம 23ஆம் சங்கீதம் அதாவது 30 வெள்ளிக்காசு வாங்கின பிறகு பாடி இருக்கு. என்ன பாட்டாருன்னா, சாத்தான் என் மேய்ப்பனாய் இருக்கிறான், நான் தாழ்ச்சி அடைவேன். சாத்தான் என் மேய்ப்பனாய் இருக்கிறான், நான் தாழ்ச்சி அடைவேன். அவர் என்னை கல்லான இடங்களில் மேய்த்து குற்றமில்லாத இரத்தத்தின் எண்ணெயில் கொண்டு வந்து விடுகிறார். அவன் என் ஆத்மாவை கெடுத்து, யார்? சாத்தான். அவன் என் ஆத்மாவை கெடுத்து பண நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை அநீதியின் பாதையில் நடத்துகிறான். நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்பு செய்ய பயப்படேன். வெள்ளி காசு என்னோடு கூட இருக்கிறது, அவன் வழியும் ஆலோசனையும் என்னை கெடுக்கும். என் சத்துருக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு கயிறு ஆயத்தம் பண்ணப்படுத்திருக்கிறீர். என் தலையை சாபத்தால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன், என் பாத்திரம் காய்ந்து போகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் துக்கமும் வேதனையும் என்னை தொடரும்.
நான் தாத்தானின் வீட்டில் நீடித்த நாட்களை நிலைத்திருப்பேன் ஐயோ. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அப்போ மீண்டும் ஒருவேளை பாடினப்ப தான் பாடியிருக்கணும் இல்லையா? 30 வெள்ளிக்காசுக்காக நம்ம அவர் வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்டை காட்டி கொடுத்தாரு இல்லையா? இப்போ நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஒன்னே ஒன்று வந்து யூத் இளைஞர்களுக்கு வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எய்ம் ஷுட் பி வெரி கிளியர். இப்படி குறிக்கோள் மிகவும் தெளிவாக இருக்கணும். ரெண்டாவது பைபிள் எதுக்கு போடுறாங்க? ஒன்று வந்து டீச்சிங், ரிபூக்கிங் இல்லையா? ஒன்று வந்து உபயோகத்துக்கும் கடிந்து கொடுத்தலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதி படிப்பதுன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக நம்ம பைபிளை எல்லாருமே குறிக்கோளோடு செயல்பட்டு படிக்கணும். மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த டாக்டர் ரவிக்குமார் டேனியல் அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவரும் மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Very informative message. Praise the Lord. Doesn't it? உண்மையாவே நிறைய கருத்துகளும் many informations. Doesn't it, youths? I'm asking you. Wasn't it information? சொல்லி கொடுத்த மாதிரி we should have goals. We should have set it before us. As he said, we are not going to crawl or not going to walk, not going to run, but going to fly. Praise the Lord. And now I'd like to call another doctor from the doctor's family, Dr. Anand. Praise the Lord. Good morning. ஏற்கனவே 2 பேர் பேசிட்டாங்க. ஒருத்தர் முழுக்க பிரீத்தி பைபிள் என்ன சொல்லுது, பைபிளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்ஸுக்கும் இந்த யூத் சண்டேக்கு எப்படி மெசேஜ் கொடுக்கறதுன்னு கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது அண்ணன், எனக்கு அண்ணன், நான் என்னென்ன பேசணும்னு நினைச்சனோ ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஒரு பழைய கதை தான். ஒரு பாஸ்டர் பேச வந்தார். கண்டிப்பாக என்னோட சின்ன சொல்லியிருப்பார் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். முதல்ல எல்லாரும் ஆவலோட வந்திருக்கீங்க. நான் என்ன பேச போறேன்னு தெரியுமா அப்படின்னு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னாங்க. ஒண்ணுமே தெரியாது உங்ககிட்ட நான் என்ன பேசுறதுன்னு சொல்லி இறங்கி போயிட்டேன். அடுத்தது வராரு. அடுத்த நாள் இதே சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் என்ன பேச போறேன்னு தெரியுமா? தெரியும்னாரு. எல்லாம் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட என்ன நான் பேசுறது? சபையை நம்ம 2ஆ பிரிச்சுடுவோம். பாதி பேர் தலையாட்டிடுவோம், பாதி பேர் தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம். தேர்ட் டே பாஸ்டர் இன்னும் உஷாரு, ஏன்னா தேர்டு கொஞ்சம் உஷாராக தான் இருப்பேன். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சவன்கிட்ட கேட்டுக்குவாங்க, தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவன்கிட்ட கேட்டுக்கோன்னு இறங்கி போயிட்டாரு. அது மாதிரி திடீர்னு கூப்பிட்டு மெசேஜ் கொடுக்க சொல்றாங்க. நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணல, ஏன்னா ஸ்டில் ஐ எம் அ லேர்னர். சீனியர் அண்ணா இருக்காரு. சின்ன ஏற்கனவே இஸ் அ நோன் பாஸ்டர். கோயம்புத்தூர்லேருந்து பெங்களூர் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா இது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அவருடைய எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது காட்டிலும் காட்ஸ் வில், காட்ஸ் கிரேஸ். நேற்று கூட நான் பிரதர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். சென்னையில் ஒரு ஆஃபீஸ், உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது ஒரு HR கன்சல்டன்ஸாக நாங்கள் இருக்கிறோம். ஒரு ஆஃபீஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். நல்ல சம்பளம் கொடுத்தா கூட இது மாதிரியான டெடிகேட்டடான ஸ்டாஃப் எங்களுக்கு கிடைக்கல. பட் யூ ஆர் நாட் அ ஸ்டாஃப் ஃபார் எ கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மாதிரி டீம் கிடைக்கல. அப்போ நேற்று விக்ரம் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ஏன் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி நான் இது பண்ணிட்டேன்னா, ஐ எம் பேயிங் சேலரி, they are working for a salary. அப்போ சம்பளத்தை கொடுத்து ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ண நினைக்கிறேன், முடியல. ஸ்டில் ஐ எம் ஃபெயிலிங். பட் இங்க பிரதர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தானா ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்து வச்சிருக்காரு. ஒவ்வொருத்தரும் லைக் அ பில்லர். ஒவ்வொருத்தரோட ரோலும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இருக்கு. அந்த மாதிரியான டீம் கிட்ட நான் ஒரு வேர்ல்டி மேன், ஏன்னா நான் பிசினஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ஜாஸ்தி ஊழியம் பண்றது இல்லை. சின்ன முழு நேரம் ஊழியம். பெரியண்ணா வந்து பார்ட்லி இஸ் லே ப்ரீச்சர், பார்ட் டைமா பண்ணிட்டு இருக்காரு, நிறைய ட்ரைனிங் எடுக்கிறாரு. பட் இன்னைக்கு யூத் சண்டேங்கிறதுனால ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன். நீதிமொழிகள் சங்கீதம் எடுத்துக்கோங்க. 1, 2, 3 பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாமே அது இருக்கு. தயவு செய்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது 2 நிமிஷம் தான். 10 நிமிஷம் பேசினாரு. நான் என்ன எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. அதனால உங்களை நான் வந்து தவறான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறத விட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்னே ஒன்று வசனம் நான் ரொம்ப விரும்பினது என்னன்னா, சங்கீதம் 1, 2, 3 பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும், இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த முதல் அதிகாரத்திலேயே இருக்கு. நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம். அந்த முதல் 3 வசனம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச வசனம். இதை நீங்க பொறுமையா வீட்டுல போய் படிச்சு மெடிடேட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அண்ணா சொன்ன
பெரியண்ண சொன்ன சங்கீதத்துல பாசிட்டிவ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அவர் வந்து சாத்தானுக்காக எழுதப்பட்டது அவர் சொன்னது. பட் பைபிள்ல கிளியரா போட்டிருக்கு நம்முடைய மேய்ப்பர் எப்படி நம்மளை மேய்க்க சித்தமா இருக்கிறாருன்னு. ஒன்லி திங் we have to surrender ourselves to God so that God will take care. ஒரே ஒரு கதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். கதை இல்ல, இது நடந்த சம்பவம். பில் பார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கால ரொம்ப பெரியவர், ரொம்ப பெரிய மனுஷன், பெரிய செல்வந்தர். அவர் பேர் வந்து வில்லியம். யூஸ்வலா வந்து அமெரிக்கால வந்து வில்லியம்ங்கிற பேரை வந்து பில் தான் கூப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ பில் கிளின்டன் அப்படின்னா அவர் நேம் வந்து வில்லியம் கிளின்டன். அவர் தான் பில் அப்படின்னு ஷார்ட்டா கூப்பிடுறது. இந்த பில் பார்டன் வந்து ஒரு பெரிய பால் பவுடர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அட்சன் இருக்கும், இங்க மேபி நந்தினி சம்திங் இங்க இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி எவ்ரி தேர்ட் அமெரிக்கன் அந்த பால் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர்கிட்ட இல்லாத வசதிகள் கிடையாது, அவர்கிட்ட இல்லாத பணம் இல்லை, செல்வாக்கு இல்லை. ஒரு நாள் கடவுளுக்கு இருந்து அழைப்பு வருது, என்னோட ஊழியத்துக்காக நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி வில்லியம் கார்டன் கிட்ட கடவுள் பேசுறாரு. ரிலேட்டிவ் கூப்பிடுறாரு, ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் கூப்பிடுறாரு. From today I want to hand over the entire thing to you. You can take care. எந்த அளவுக்கு நீடி பீப்புளுக்கு நீங்க பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வராரு. அப்படியே மிடில் ஈஸ்ட் வழியா சைனால போய் லேண்ட் ஆகுறாரு. அவரோட ஊழியம் பாத்தீங்கன்னா காலையில எந்திரிப்பாரு, நியர்பை கிராமத்துல போய் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ அதை செஞ்சு காமிச்சாரு. நேற்று கூட அண்ணா சொன்னாரு, இந்த பிரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசி சொன்னது என்னன்னா, preach the gospel to all the people, use the words if necessary. இயேசுவை பத்தி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. பால் சொல்றாரு கிளியரா பைபிள்ல, you can see the God, Jesus Christ என் மூலமா நீங்க பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. The same thing God also, Jesus also revealed, you can see me, you can see Father through me. என்னை கண்டவன் பிதாவை காண்கிறாங்கிறாரு. பால் சொல்றாரு, நான் இயேசு கிறிஸ்துவை போல நான் வாழ்றேன், இயேசு கிறிஸ்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு கிளியரா சொல்றாரு. சரிங்களா? அப்ப இந்த யூத்துக்கு சொல்ல விரும்புற ஒரே அட்வைஸ் என்னன்னா, இந்த பில் பார்டன் அங்க போய் ஊழியம் பண்றாரு. ஊழியம் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி சொல்றது மட்டும் இல்ல, அந்த கிராமத்துல என்னென்ன தேவைப்படுது, அவங்களுக்கு பிசிக்கல் ஒர்க், சப்போஸ் ஒரு 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 கூரை ஒழுகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த கூரையை சரி பண்ணி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு. இவர் அமெரிக்கால இருந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் கண்ட்ரில இருந்து வந்ததுனால அந்த கண்ட்ரில இருக்கிறவங்க, இந்த சைனா வந்து அட் த டைம் வந்து ஒரு க்ரோயிங் கண்ட்ரி, இப்பதான் சைனான்னா ஒரு பெரிய கண்ட்ரியா இருக்கு. அப்போ அவங்களுக்கு போய் என்னென்ன உதவிகள் செஞ்சு அந்த கிராமத்தை முன்னேற்ற முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் வரல, ஏன்னா இவர் கடற்கரை ஓரத்துல ஒரு சின்ன ஹட், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது, அங்கதான் தங்கியிருக்காரு. ஒரு நாள் வரல, ரெண்டாவது நாள் வரல, மூணாவது நாள் வரல. ஜனங்க சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாள் மேபி ஃபாஸ்டிங் பிரேயர், அவர் தனியாக உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நினைக்கிறாங்க. செகண்ட் டே தேர்ட் டே வரலன்னு அவரை பீச்சில் போய் பார்க்கறப்போ அந்த ஹர்ட்ல செத்து கிடக்குறாரு. 3 நாள் ஆச்சு இறந்து. அப்ப மணல்ல எழுதி இருக்கிறது மட்டும் தான் தெரியுது, நோ ரிக்ரெட்ஸ், நோ ரிட்ரீட்ஸ், நோ ரிசர்வ்ஸ். இந்த ஊழியத்தை செய்ய வந்த என் கையில எதுவுமே கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நான் வாழ்ந்தேன், எனக்கு எந்த வருத்தமும் கிடையாது, என் கையில எந்த ரிசர்வ்ஸும் கிடையாது, இவ்வளவுதான். நீதிமான் எப்படி இருப்பான்னு சங்கீதத்துல சொல்லியிருக்கு. இயேசு கிறிஸ்து எதுக்காக நம்ம கிட்ட வந்தாரு? நிறைய பேர் வந்து ப்ராஸ்பெரிட்டி பத்தி பேசுறாங்க. நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும், நீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் God never said about prosperity. ரியல் கிறிஸ்டியானிட்டி எப்படின்னு சொன்னா, அடி விழுந்தாலும் அடி விழுகாட்டியும். நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, மோடி கவர்மெண்ட் வருது என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. யார் வந்தா என்னங்க, யார் வந்தா நமக்கு என்ன? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தெய்வன், மெய்யான தேவன் நமக்கு இருக்கிறாரு, நம்பர் 1. ரெண்டாவது, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாடுகளை அனுபவிக்கிறோமோ. ஒரு மனுஷன் இள வயதில் நுகத்தை சுமப்பது நல்லதுன்னு தான் பைபிள்ல போட்டிருக்கு. அதனால தயவு செய்து இந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி, கார் வாங்கினா என்ன வாங்காட்டி என்ன, வீடு வாங்கினா என்ன வாங்காட்டி என்ன, நமக்கு கடவுள் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிற அநேக வாசஸ்தலங்கள் நமக்கு காத்துட்டு இருக்கு. அதனால உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள், மேபி எந்த காரணத்துக்காக உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை கடவுள் அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னா, in order to proclaim the God's word. இன்னைக்கு பிரதர் இன்னைக்கு இங்க வந்தாரு, he came with the empty hands. இன்னைக்கு இவ்வளவு ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணியிருக்காரு. இதுதான் அவருக்கு அங்க பரலோகத்துல ஹானர். பிரதர் கார் வச்சிருக்காரா, வீடு வச்சிருக்காரா, அது நீங்க மட்டும் தான் பார்க்க போறீங்க. பட் தேவன் பார்க்கறது எத்தனை ஆத்துமாக்களை பாருங்க ஆதாயம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இதுக்குதான் கர்த்தர் வந்து நம்மளை அனுமதிச்சிருக்காரு. தயவு செய்து ஒவ்வொரு யூத்துக்கும், பெரியவங்க இருக்கிறாங்க, பெரியவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் கிடையாது, இருந்தாலும் என் மனசுல பட்ட அந்த ஒரு வசனத்தை, அந்த 3 வசனத்தை சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது, கடவுளோட வார்த்தைகள் எப்படி இருக்குன்னா இந்த பில் பார்டனை போல. இன்னும் ஒரே ஒரு கதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒரு கிராமம்,
எகெயின் இதே மாதிரி ஒரு சைனால ஒரு அவுட்வர்டு வில்லேஜ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பலில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு கப்பல் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது. அந்த கப்பல்ல இருந்து ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு சின்ன மரத்துண்டை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே தப்பிச்சு போய் அந்த கிராமத்துக்குள்ள போயிடுறாரு. போன கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் சாதாரணமா இருக்கிறாங்க. இவர் போய் பெயிண்ட் ஆகி விழுந்துடுறாரு. கூட்டிட்டு போய் அவரை தூக்கிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து படுத்து வைக்கிறாங்க. முடிச்சு பார்க்கறாரு, சராசரி கிராமம் சாதாரணமா அவங்க வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இவர் எந்திரிச்சு பார்க்கறாரு, ஓரத்துல ஒரு பைபிள் பேப்பர் மட்டும் வச்சிருக்கு. நாட் ஃபுல் ஷீட், பேப்பர்ஸ், சம் பேப்பர்ஸ் பைபிள். இவர் பார்க்கறாரு, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கறாரு. கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இவர் பேசுற இங்கிலீஷ் சரியா புரிஞ்சுக்காம கொஞ்சம் புரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல இந்த மாதிரி பைபிள் எல்லாம் படிக்கிற அளவுக்கு நான் அமெரிக்கால தான் இருந்தேன். டெய்லி எனக்கு பைபிள் வந்து கட்டாயமாவே கொடுத்துருவாங்க. ஆனா இதை படிக்கணும்னு தோணவே இல்லை. இது பைபிள் அப்படி என்ன இருக்குன்னு எனக்கு பெருசா தெரியாது. ஆனா நீங்க சீரியஸா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் நிஜமாவே நம்புறீங்களா பைபிள்ல போட்டுக்கிறது? ஏன்னா அண்ணன் கூட சொன்னாரு, யாருக்காக எழுதப்பட்டது தெரியுமா, எப்ப எழுதப்பட்டது தெரியுமா, மேபி அவரும் கேட்கலாம் இதே மாதிரி. அப்ப எல்லாம் பேசி முடிச்சோடனே அந்த கிராமத்து தலைவர் பேசாம சிரிச்சுக்கிட்டு போயிடுறாரு. இவருக்கு பேசாம சிரிச்சுட்டு போனா இவருக்கு ஆர்வத்தை அடக்க முடியல. என்ன காரணம், நீங்க பேசாம இருக்கிறீங்க, எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்கன்னா, தம்பி இந்த கிராமம் எப்படிப்பட்ட கிராமம் தெரியுமா, பக்கத்துல இருக்கிற அத்தனை சுத்தியும் பாருங்க ஃபாரஸ்ட் தான், நடுவில் இருக்கிற கிராமம் விட்டா சீதான். இந்த பக்கத்து கிராமத்துல இருக்கிற யாருமே இந்த காட்டை தாண்டி இந்த கிராமத்துக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. ஏன்னா எங்களோட ஃபுட்டே மனுஷனும் அனிமல்ஸும் தான். நாங்க சாதாரணமா வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றது கிடையாது. நான்வெஜ்னா ஒன்னா மனுஷங்க. இந்த மாதிரி கப்பலில் நீங்க எல்லாம் வந்தீங்க இல்லையா அடிபட்டு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த எங்க நியர்பை அந்த சீன் அந்த மாதிரி ஒரு ராக் இருக்கு, அடிபட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க. எப்படி மாசத்துக்கு எங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு கார்டு அனுப்பிடுவாரு, நாங்களே ஹாப்பி. பட் இன்னைக்கு நீங்க உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணம், உங்களை சமைக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் கடவுள் சொன்ன இந்த வார்த்தை தான். எப்ப இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தினாரோ, எங்களுக்காக ரத்த சாட்சியா மரிச்சாரோ, மற்றவங்களுக்கு the cross-ஓட மீனிங்கே பாத்தீங்கன்னா the relationship between God and fellow member. இது எப்ப நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ, கடவுளுக்கு நாங்க மரியாதை கொடுக்கிறோம், சக மனுஷரை நேசிக்கிறோம், இந்த ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் இன்னைக்கு நீ உயிரோட இருக்கிற. அப்பதான் அது பேப்பரா தெரியல, இந்த மனுஷனுக்கு பைபிளா தெரிஞ்சது. அதனால யூத்துக்கு நான் கொடுக்கிற சின்ன சஜஷன், திஸ் இஸ் நாட் அட்வைஸ். ஏன்னா உங்களை விட கொஞ்சம் தான் ஏஜ் ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன், சரியா? சோ வாய்ப்பு கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி. நம்ம ஜெபத்தோட முடியும். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் பரமசிவப்பனே, கர்த்தாவே, இந்த வேளையிலும் அடியேனே நீர் கொண்டு வந்த நோக்கத்தை நான் உணர்கிறேன் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, உமது சித்தம் இல்லாமல் எங்கள் தலையிலிருந்து ஒரு முடிவுட விடுவதில்லை என்பதை நாங்கள் வாசித்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஜோஷுவா சொன்னது போல இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்களிடத்திலே மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்வார் என்று சொன்ன இந்த வேதாகமத்தை நாங்கள் நம்பி இன்றைக்கும் பேச வாய்ப்பளித்த என் பிரதரா இருந்தாலும் அவர் சபை குரு, அவருக்காகவும் சக பாஸ்டர்ஸ்க்காகவும் இவ்வளவு நேரம் கேட்ட ஒவ்வொரு சபை மெம்பர்களுக்கும் என்னுடைய கர்த்தாவே இந்த வேளையிலே என் நன்றிகளை மாத்திரமல்லாதவரே, ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான வேண்டுவதற்கும் விரும்புவதற்கும் மேலான ஆசீர்வாதங்களையும் அற்புதங்களையும் தாரும். ஏனென்றால் இளைஞர்களின் கையிலே எதிர்காலம் இருக்கிறது ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, அவர்களை இந்த கடைசி காலங்களிலே இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை இந்நேரம் அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை சரியான பாதையிலே நடத்தவும், உம்முடைய சித்தத்தின்படி அவர்கள் நடக்கவும், யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சரி, எந்த சோதனைகள் வந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, உமக்காக ஜீவிக்க, உமக்காக மரிக்க, உமக்காக வாழ ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் உலகத்திற்கு உப்பாய் இருக்க நீரே அவர்களை வல்லமையாய் பயன்படுத்த வேண்டுமாய் கெஞ்சுகிறோம். இது கேட்க முந்தை யாவற்றையும் இந்த ஒவ்வொருவரின் குடும்பங்களுக்காக கூட, இந்த தேசத்திற்காக, உலகத்தின் சகல தேசங்களுக்காக வாய்ப்பு தந்த ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்காக நன்றி கூறி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ஆமென். Lord. How many of you are happy? It's a gracious day that which God has led us so far in 3 messages. Praise the Lord. Time to call Chief Doctor. Hallelujah. Time to call the Ravi.
நம்முடைய கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். Glorious God. உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம். Glorious God. வரம் இயேசுவை பார்த்து கொண்டு இன்பமாக அவர் பாதையோடே, அன்பரம் இயேசுவை பார்த்து கொண்டு இன்பமாக அவர் பாதையோடே, தாமை வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமே, தாமை வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமே, அன்பெருகிலே சொல்லிடாதே, அன்பறியாமல் வந்திடாதே, அன்பெருகிலே சொல்லிடாதே, அன்பறியாமல் வந்திடாதே, கண் வெளி போனார் காத்திடுவேன் என்றே, கண் வெளி போனார் காத்திடுவேன் என்றே, செடி போட பற்றிடுவேன் மோசமடையாமல் முற்றிடுவேன், செடி போட பற்றிடுவேன் மோசமடையாமல் முற்றிடுவேன், கீழாது நீர் நேசரத்தில் தோன்றுவாரே, கீழாது நீர் நேசரத்தில் தோன்றுவாரே, சுற்றிடும் சத்துரு சோர்ந்திடும் வியாகுல உன்னை விட்டேனும், சுற்றிடும் சத்துரு சோர்ந்திடும் வியாகுல உன்னை விட்டேனும், நேசரிதம் இன்ப சத்தம் இனிடுவார், நேசரிதம் இன்ப சத்தம் இனிடுவார். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு ஜீவனாய் இருக்கிறது. நாங்கள் உம்முடைய வசனத்தை கேட்டு திருப்தி அடைந்து எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் உமக்காக ஜீவிக்க, உமக்காக ஊழியம் செய்து மறைக்க எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். எங்களை வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். என்னுடைய சகோதரன் Why the Bible into our hand என்று ஒரு 4 குறிப்புகளை சொன்னார். அந்த வேதாகமத்துக்குள்ளிருந்து எப்படி தேவனுடைய வரங்கள் கிரியை செய்கிறது என்று சொல்லி என்னுடைய மகள் பிரீத்தி பேசினார்கள். தம்பி ஆனந்தர்கள் பேசும் பொழுது கூட how to positively we accepting the word of God into our life. Today I want to give you the message. What is Sunday service? ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை என்பது என்ன? முதலாவது இதை நாம் முதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது 6 காரியங்கள் இருக்கு வேதாகமத்தில். The Sunday, why the Sunday service? நீ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் இருப்பதற்கு அநேக காரண காரியங்கள் இருக்கிறது. கிறிஸ்துவத்தை நாம் எதற்காக அனுதின வாழ்க்கையில நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். கிறிஸ்துவை நாம் சுதந்தரித்த பிறகு, after having receiving Jesus Christ as Savior, we then have the privilege and responsibility of the service. இந்த கிருபையும்
தேவன் நமக்கு காண்பிக்கிற பொறுப்பும், ஒரு சபை ஆராதனைக்குள்ளே நாம் வருகிற பொழுது privilege and responsibility of service. ஒரு ஆராதனை என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆராதனையினுடைய ஒழுங்கு என்ன, எப்படிப்பட்ட ஒழுங்குகள் கிறிஸ்துவுக்கு நேராக நம்மை நடத்த முடியும், கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைந்திருக்கிற பொழுது நடைபெறுகிற காரியங்கள் என்ன. Our Lord said, I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth the fruit and that your fruit should be remain. நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கவும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கவுமே நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். எந்த ஒரு பூரண கிருபையும், அதுதான் மகன் பிரீத்தி அவர் பேசுகிற பொழுது ஜேம்ஸ் 1:17 பேசும் பொழுது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, whatever is good and perfect comes down to us from God. God our Father who created all the lights in the heaven. He never changes or casts shifting shadows. எந்த ஒரு நன்மையும் எந்த ஒரு பூரணமும் ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது எதற்காக இயேசு நம்மை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார், இந்த உலகத்திலே நாம் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன? ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் தேவனுடைய சபைக்குள் நாம் வருகிற பொழுது, தேவனுடைய வார்த்தை நாம் கேட்கிற பொழுது, ஒரு ஆராதனை என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த ஆராதனைக்கு நாம் கொடுக்கிற கனம் என்ன? How much respect we are given to the service? How God disciplining us into the service? எதற்காக என் தேவன் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே ஏறக்குறைய 2 மணி நேரம் அவருடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று என் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஏன் சபைக்குள் நாம் இருக்க வேண்டும்? பிரேசாதிகள் வாழ்க்கையில சம்பாதிக்கவில்லையா? பிரேசாதிகள் வாழ்க்கையில சாப்பிடவில்லையா? பிரேசாதிகள் ஜீவனோடு நடக்கவில்லையா? பிரேசாதிகள் வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்ளாத நன்மைகள் என்ன? பல நேரங்களிலே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்காய் வாழ்கிற நாம் சில வேளைகளிலே கவலை கண்ணீருக்குள் கடந்து போகிறோம். வியாகுலங்கள் துக்கங்கள் வருகிறது, பாடுகள் நிந்தைகள் வருகிறது, அவமானங்கள் பழிச்சொல்கள் வருகிறது. ஆனாலும் இவைகள் மத்தியிலே மற்றவர்களைப் போல நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில்? எதற்காக 2 மணி நேரம் இந்த செபாலயத்திலே தங்கி இருக்கிறோம்? இந்த ஆராதனை செய்வதனாலே நான் அடைந்த லாபம் என்ன? எத்தனை தயவை நாம் பெற்றிருக்கிறோம், எத்தனை கிருபைகளை பெற்றிருக்கிறோம், எத்தனை இரக்கத்தை சம்பாதித்திருக்கிறோம். இந்த ஆராதனை எதற்கு என்று கேட்கிற பொழுது யோவான் 15:16 சொல்லுகிறது, நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கவும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கவுமே நான் ஏற்படுத்தினேன். கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை மிக முக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை. என்னை தேவன் ஆசீர்வதிக்கவில்லையே, எந்த நன்மையும் நான் சுதந்திரிக்கவில்லையே, என் வாழ்க்கை இப்படியே இருக்கிறது சொல்லுகிற பொழுது இந்த காரியம் ஏன் வாழ்க்கையில நடப்பது, ஏன் நிச்சயித்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது வேதத்தை வாசி. வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் போய் கனி கொடுக்க வேண்டும், உங்கள் கனி நிலைத்திருக்க வேண்டும். அதற்காகவே நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். I created you because of this. இதற்காக நான் ஏற்படுத்தினேன். இது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே ஞாயிறு ஆராதனைகளிலே பங்கெடுப்பதை விட மற்ற 6 நாட்கள் இருக்கிறதை கிரியை செய்யும்படியா. இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வாழ்ந்த நாட்களில் ஜனங்கள் அவரை பார்த்து சொன்ன காரியம், வேலை செய்ய 6 நாட்கள் இருக்கிறது, இது ஓய்வு நாள் அல்லவா? இந்த ஓய்வு நாளிலே நீ வியாதியை சுகமாக்குகிறீரே என்று இயேசுவை குற்றம் சுமத்தினார்கள். அதுக்கு சொல்லுகிறார், உன் ஆடு மாடு கிணத்தில் விழுந்தால் அதை நீ மீட்காமல் விட்டு விடுவாயோ? அவைகளை பார்க்கலும் என் ஜனங்கள் விசேஷித்தவர்கள். ஆனா இன்றைக்கு அநேக சபை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தான் கர்த்தர் கிருபையை கொடுக்கதான ஒரு நாள். மற்ற நாட்களில் கிறிஸ்துவோடு கூட அவர்கள் இணைவதில்லை, கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தையை கேட்பதில்லை, கிறிஸ்துவோடு நடப்பதில்லை, உபதேசங்களுக்குள்ளே செவிசாய்ப்பதில்லை. ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் காத்திருக்கிற பொழுது கர்த்தர் நமக்காய் வைத்திருக்கிற எத்தனை 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 நன்மைகளை நாம் இழந்து விடுகிறோம். இந்த நாளில் நாம் கேட்கிற வசனங்களும் இருதயத்தில் தியானிக்கிறதும் மற்ற நாட்களுக்கு பிரயோஜனமாய் அவைகள் நம்மை நடத்துகிறதாய். It is a foundation for every soul for the remaining all the 6 days. Whatever we received on Sunday, whatever the Holy Spirit revealing us to proclaiming
and we have to utilize it to our personal life. Then only remaining all the days, we have to bear the fruit for God. Our fruits will be remain. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில நம்மை உயர்த்த ஆசீர்வதிக்க தேவன் சித்தமாய் இருக்கிறார். ஆனால் நாம் கனி கொடாத வாழ்க்கை வாழ்கிறபடினாலே எந்த விதத்திலும் நாம் தேவனுடைய நன்மைகளை சுதந்திரிப்பதில்லை. கருமையான தேவச்சனம், இந்த ஆண்டிலே கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால், இந்த தேவன் உனக்கு கூட்டி கொடுத்த இந்த ஆயுசு நாட்களில் நீ கர்த்தருக்காக எடுக்கிற தீர்மானம் என்ன? அதைத்தான் எனக்கு முன்பாக பேசினுடைய சகோதரர் சொன்னார்கள். There is an aim in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியம் காணப்பட வேண்டும். உலகத்திலே நாம் வேதம் சொல்றது ஐஸ்வர்யங்கள், உலகத்தில் இருக்கிற சம்பத்துகள், கனம், பெயர், புகழ் எதுவும் உன்னை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக நடத்த முடியாது. இந்த ஆண்டு தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார். என் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு இரக்கத்தை உனக்கு செய்திருக்கிறார். நீ அந்த காரியங்களை கர்த்தருக்காக செய்ய நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? கனி தேடி வந்தே கனி காணவில்லை, கனி தர மாட்டாயோ அத்தி மரமே? கனி தேடி வந்தே கனி காணவில்லை, கனி தர மாட்டாயோ அத்தி மரமே? இன்னும் ஒரு ஆண்டை கொடுத்து விட்டேன், இன்னும் ஒரு ஆண்டை கொடுத்து விட்டேன், ஆனாலும் கனி ஒன்றும் காணவில்லையே, கனி தர மாட்டாயோ அத்தி மரமே? அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறார், இன்னொரு ஆண்டு கொடுங்கள், நான் இதை சுற்றிலும் உரமிடுகிறேன், தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறேன், இந்த கனி கொடுக்குமானால் சரி, இல்லை என்றால் இந்த மரத்தை வெட்டி விடுவோம். இதோ மரத்தின் வேலருகே கோடாரியானது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும் என்று தேசத்தை எச்சரிப்பாய். We have to warn the people, those who not bear fruit for God. கிறிஸ்துவுக்காய் கனி கொடுக்காத மரங்கள் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை, இதுதான் கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாழ்க்கை. அதற்காக தான் பூரணத்தை தேவன் நமக்குள் அளித்திருக்கிறார். நன்மையான எந்த ஈவை பூரண வரங்களும் தேவ ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து வருகிறது. அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஆழமா நான் சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். பாலுடைய வாழ்க்கை, Apostle Paul declared, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. இது எங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Philippians chapter 3 verses 14. To serve the Lord Jesus is a high and wonderful calling. இதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன், இதற்காகவே நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். பால் சொல்லுகிறான் 3:14, எனக்காக ஒரு வாசிங்க. கிறிஸ்து இயேசு அழைத்த அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக I move towards a goal, an aim. எனக்கு தேவன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற இலக்கு உண்டு. எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள் வளர வேண்டும், உடைய ஜெப வாழ்க்கை, உபவாசம், வேத வாசிப்பு, பரிசுத்தம், இதைத்தான் தேவன் இந்த காலை வேளையில உங்கள் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார். வேதம் சொல்லுது, ஆதியிலே இருந்த அன்பை விட்டாய் என்று ஒரு பேர்ல குறைவுண்டு. Are we growing spirit? Implement ourselves in all things. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் தேறினவர்களாக இருக்கிறோமா? கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நாள் தொடங்கி இன்றைக்கு வரை நான் கிறிஸ்துவோடு கூட நான் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன்? என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி இருக்கிறதா?
என் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் காணப்படுகிறதா? கடந்த நாட்களில் ஒரு 15 நிமிஷம் நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கு நான் 30 நிமிஷம் ஜெபிக்கிறேன், 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறேன். என் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்காக நான் அர்ப்பணித்திருக்கிறேன். என் வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவோடு நான் இன்னும் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன். கிறிஸ்துவோடு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். என் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு லட்சியம், நான் மாத்திரமல்ல, என் குடும்பம் மாத்திரமல்ல, ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கிறிஸ்துவுக்காய் நான் ஆயத்தப்படுத்துவேன். இதற்காக நான் மரிக்கவும் ஏற்படுகிறேன். இதான் பாவனுடைய திட்டம். He declares, Paul declares, this is very important in Christian life. High calling of God. ஒரு உன்னதமான அழைப்பில் ஏற்படுகிற வாலிப பிள்ளைகள், குறிப்பா வாலிப பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஒரு எய்ம் இருக்கணும். ஒரு வாலிப பையன் ஜெபிக்க வந்தான். நான் தம்பியை பார்த்து கேட்டேன், எதற்காக நான் ஜெபிக்கணும்? அவர் சொன்னாரு, அங்கிள் கர்த்தர் சொன்னதை நான் செய்யணும். உங்ககிட்ட ஆண்டவர் என்ன பேசுறேன்னு சொல்லுங்க, நான் அதை கீழ்ப்படிய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார். தம்பிகிட்ட சொன்னேன், நீ படிக்கிறத விட்டுட்டு பேசாம பைபிள் காலேஜுக்கு போயிருங்க தம்பி, அதுதான் உங்களுடைய அழைப்பு என்று சொன்னேன். இந்த தாய் தகப்பனா 2 பேரும் பிள்ளையும் அவரும் நம்மவும் பார்த்துக்கிட்டாங்க, ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க. சரி பாஸ்டர் ரொம்ப நன்றி சொல்லி ஒரு காணிக்கை கொடுக்க வந்தான். சொன்னேன், இந்த கவுன்சிலிங் இந்த காரியங்களுக்கு நான் காணிக்கை வாங்குவதில்லை, சபைக்கு வாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை பாக்ஸ்ல போடுங்க, இதற்காக தேவன் என்னை அழைக்கிறேன். போயிட்டாங்க. சில ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு திருமண வீட்டில் அவர்களை சந்திக்கலாம் தேவன் அனுமதி கொடுத்தார். அந்த நாளில் சந்திக்கிற பொழுது அந்த வாலிப பையனை பார்த்தேன். திரும்பி வந்து சொன்னாங்க, என் பையனுக்காக ஜெபிப்பீங்களா? நான் சொன்னேன், 3-4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஜெபித்தேன். கர்த்தர் சொன்னார், உன் மகனுடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொன்னார். நீ என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன். சொன்னேன், இல்லை நான் போய் ஒரு பெரிய தொகை கொடுத்து என் பையனை காலேஜில் சேர்க்கணும். 3 மாசம் போயிட்டு திரும்பி படிக்க முடியலன்னு திரும்பி வந்துட்டான். எப்படியாவது அவனை பைபிள் காலேஜுக்கு ஏதாவது ஒரு லெட்டர் கொடுங்க, ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுங்க. அந்த டைம் என் பைபிள் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணல. அவர் ரொம்ப கண்ணீரோடு சொன்னார், என் மகனுக்கு நான் கட்டின அத்தனை தொகையும் வீணாகி போனது. கெட்ட நண்பர்களோடு கூட ஒரு நாள் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தாதான் நிச்சயம். மரணத்தோடு அவன் போராடி கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை, கெட்ட பழக்க வழக்கங்களை கத்துக்கிட்டான். ஆனா சொன்னாரு, அன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை என் பிள்ளை கேட்டிருப்பான், ஆனால் 3 வருஷத்தை முடிச்சு நீ ஒரு சபையில ஊழியக்காரனா இருந்திருப்பான். என்னுடைய மகனுடைய விருப்பத்துக்கு நாங்கள் செவி கொடுத்தோம், தேவ சித்தத்திற்கு நாங்கள் செவி கொடுக்கவில்லை. நீ வாலிப பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தேவன் அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் பாருங்க, என்ன படிச்சாலும் சரி, என்ன முடிச்சாலும் சரி, தேவனுடைய திட்டம் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆவியானவர் சொல்றார், என்னுடைய தம்பி செல்வா சொன்னார், அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய மனிதர், உலகத்திலே பெரிய பணக்காரர், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆளை சொன்னார் ஊழியத்துக்கு போன்னு சொல்லும் போது ஒரு சின்ன கிராமத்திலே ஊழியத்தை செய்து மறிக்கிறார். அதுதான் தேவ சித்தம் என்று சொல்கிற பொழுது அதை செய்வதற்கு எவ்வளவு பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறோம். தேவனுடைய அழைப்பு இதுதான். ஆவியானவர் சொல்றார், உன்னை நான் அழைக்கும் போது இதை கொடுத்து இதை செஞ்சு நான் உன்னை கொண்டு போக மாட்டேன். ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்ற, ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்துல ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்ற, ஆபிரகாமே உன் ஜனத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ, அங்கே நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். ஒரு மனிதனை கர்த்தர் அழைக்கிற பொழுது உன்னோடு கூட எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் சம்பத்தையும் கொடுத்து உன்னை அனுப்புவதில்லை. கர்த்தர் அதற்காகவே உன்னை அழைத்திருக்கிறார். அவருடைய அழைப்பும் தெரிந்து கொள்வதையும் நாம் புரிந்து கொண்டவர்களை காணப்பட வேண்டும். ஒரு மனிதனை தேவன் அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் தேவன் அழைப்பதற்கு முன்னதாக நீ பார்க்கிற இடங்கள் எல்லாம் வெறுமையா இருக்கும். ஆபிரகாம் போகிறார், கர்த்தர் சொன்னபடி அந்த தேசத்திலே மகா பஞ்சம் இருந்ததுனாலே அவன் தன்னுடைய மனதின்படி வேறு இடத்துக்கு போகிறான். அங்கு போகிற பொழுது ஒரு சோதனை வருகிறது. தன்னுடைய மனைவி மிகவும் ஐஸ்வர்யம் அழகுள்ளவர் என்று தெரிந்து அந்த மனிதர்கள் ஆபிரகாமிடத்திலே கேட்டு சொல்கிறார், இவரின் சகோதரி ஈசாக்குடைய நிலைமையும் அதேதான். தன்னுடைய மனைவியை குறித்து கேட்கிறவர்கள் அவன் சொல்லுகிறான், this is my sister. ஈசாக்கு விதைக்கிறான். அந்த ஆண்டு மகா பஞ்சமான நாட்கள். கர்த்தர் இவன் விதைத்த விதை ஆசீர்வதிக்கிறார், 100 மடங்கா இருக்கிறார். தேவன் ஒரு இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போகிற பொழுது எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் செல்வாய்க்கு கூட அனுப்புவதில்லை. இன்னைக்கு அநேகர் ஊழியத்தை புரிஞ்சு கொண்டது தவறான காரியம். கர்த்தர் எல்லாத்தையும் செஞ்சு ஒரு பெரிய சபையை கட்டி அங்க ஒரு காலை கொடுத்து ஆத்துமாக்களை கொடுத்து தேவன் அனுப்ப மாட்டார். அது ஊழியமே இல்லை. நான் அந்த பட்டணத்துல கால் வைக்கும் பொழுது தனி மனிதனாய் கால் வைத்தேன். இனி நமக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குன்னா இந்த இடத்துக்குள்ள நான் வருவதற்கு 18 வருஷம் கர்த்தனை சோதித்தார். இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம், இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு கொடுக்குறார். நீங்க உண்மையா இருந்தா பெரிய இடத்துக்கு கொடுக்குறார் ஆண்டவர். கர்த்தர் எந்த விட பெரிய கட்டடத்தை கொடுத்து என்னை கூட்டிட்டு வரல, தம்பி ஊழியம் செய்யுங்க. நான் ஊழியம் செய்வது முதல்ல முழங்கால் படி போட்டேன். மனைவி வந்து சேர்ந்தாங்க.
3 வாலிப சகோதரர் என்னோடு கூட கரம் பார்த்தாங்க. 5 பேராய் தொடங்கின ஊழியம். இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிற பொழுது ஒரு சின்ன கிரவுட், ஒரு 10 பேர் ஒரு ஃபேவரா சப்போர்ட்டா பேசிட்டா they try to start a ministry for a while, then again it will be demolished. இது அழைப்பு அல்ல. தேவன் அழைக்கிற பொழுது உன்னை வெறுமையா அழைக்கிறார். சொல்றாரு, எல்லா ஜனங்கள் மத்தியிலிருந்து நான் உன்னை பிரித்து எடுக்கிறேன். I separated from the people. உனக்குள்ளே என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது? எதை குறித்த நம்பிக்கை? இதுதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. அழைப்பு என்று சொல்லுகிற பொழுது நான் வெறுமையாய் கிறிஸ்துவுக்காக செல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறேன். நான் பெங்களூருக்குள்ள வரும் பொழுது எங்க யாராவது கேட்டாங்கன்னா அந்த பில்டிங்கை பத்தி நான் சொல்லவே மாட்டேன். எனக்கு இருக்கிற காரை பத்தி சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு இருக்கிற பொருளை பத்தி சொல்ல மாட்டேன். இட் இஸ் ஆல் நத்திங் கம்பேர்ட் டு பைபிள். ஒரே ஒரு வேதாகமத்தோடு நான் உள்ள வந்தேன். ஒரு வேதாகமத்தை வச்சு இந்த கட்டடத்தை கட்ட என் கையில கொடுத்திருப்பானால் என்கிட்ட 100 வேதாகமம் இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு வேதாகமத்தை வச்சு எவ்வளவு வேதாகமத்தை வாங்கி இருக்கிறேன். என்னுடைய சொத்து, என்னுடைய முழுமையான சொத்து என்னன்னா 100க்கு மேற்பட்ட வேதாகமத்தை நான் கலெக்ட் பண்ணி எப்போதெல்லாம் என் தேவன் உணர்த்துறாங்க இதை எடுத்து வாசின்னு சொல்லும்போது அந்த வேதாகமத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் என்னோடு சொல்லுகிற காரியம் தான், உன் வாழ்க்கைக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, இது ஒன்றை வச்சு ஒரே ஒரு பைபிளை வச்சுக்க வாழ்க்கை. அதை வச்சுதானே அங்கிருந்து வந்த, கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்த. நீ இவ்வளவு பெரிய காரியம் நான் செஞ்சேன், இனி செய்ய மாட்டேன். இதை வச்சு நான் இவ்வளவு செஞ்ச போது, இவ்வளவு வச்சிருக்கும் போது நீ என்ன செய்யணும்? இதை நீ யூட்டிலைஸ் பண்ண. அந்த நாட்களுக்கு பிறகுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிகள் டேர்மை கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ளோட் பண்ணு. அதாவது மங்களாக்க செய்யணும். ரெவலேஷன் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் திடீர்னு இந்த இடத்துல புதுசா வந்து ஒரு 4 பேர் நில்லுங்க நிக்க வச்சு அவங்க ஹிஸ்டரி ஆண்டு பேசுவார். ஹிஸ்டரி சரித்திரம் அப்படியே ஆண்டு சொல்லுவார். 4 பேர் நடிக்கிறோம் அப்படியே. அதை தேவாவின சொல்றாரு, அதெல்லாம் ஒழிந்து மாட்டான். வசனத்தபடி ஜனங்களை உருவாக்கு, கிறிஸ்துவுக்காய் எழுப்பு. இது கடைசி கால ஊழியம். எத்தனை நாட்கள் அற்புதங்கள், அடையாளங்கள், அதிசயம், தீர்க்க தரிசனம் என்று ஓடுவாய். இன்னைக்கு வேத வசனம் இல்லாம ஜனங்க அழிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. தண்ணீர் இல்லாத காலம் அல்ல, ஆகாரம் இல்லாத காலம் அல்ல, வசனத்தை கேட்கக்கூடாத ஒரு காலம் வரப்போகிறது. கடந்த நாள் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, ஒரு வேதாகமத்தை பிசாசானவன் ஒரு பிங்க் கலர் தர்க்கி தவிர அழகா ரேப் பண்ணி அதை நல்ல ஒரு கம்பியில போட்டு கட்டி வைக்கிறான், யாரும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லி. அந்த காலம் இந்த நாட்களா இருக்கிறது. பிள்ளைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதிகமாய் செலவிடுகிற நேரம் மற்ற மொபைல்ல தான் சாட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் சத்துனுடைய அந்தகார கிரியை. எனக்கு வந்து வாலிப பிள்ளைகளை மொபைல் இருக்கிறது பிடிக்காது. ஓப்பனா பேசுறேன், நீங்க கோச்சிட்டா கூட சரி. வாலிப பிள்ளைகள் மொபைல் எடுத்து வச்சு பிடிக்கவே ஆதின்னு நான் சொல்றேன். பிசாசு ஒரு உனக்குள்ள கிரியை செய்கிறான்னு சொன்னா அது இன்னைக்கு ஒரே ஒரு ஈஸி மீடியா மொபைல். சத்துரு தெரியும். ஏங்க வேதாகமத்தை அச்சிடுகிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, இப்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க. வேதாகம் எங்க இருக்கு இப்போ? வீரஸ்ல என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இருக்க மேனேஜர், அவர் ஐயா கேட்டேன், ஐயா எப்படி இருக்கீங்க, வியாபாரம் எப்படி இருக்குது? அடிக்கடி ஜோம் பண்ண என்ன பொண்ணு அவ்வளவு போய் ஜோம் பண்ண வைப்பாரு ஈரஸ்ல. சொல்றாரு, எல்லா பசங்க கையிலையும் மொபைல்ல பைபிள் சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு. மொபைல் சபைக்கு போனோம்னா பைபிள் கொண்டு போறது இல்லை. சபைக்கு வரும்போது என்ன பண்றோம், மொபைல்ல பைபிள் நோண்டிட்டு இருக்கான். மொபைல்ல மெசேஜ் அனுப்புறோம்னா பைபிள் படிக்கிறோம்னா தெரியாது. மொபைல் எதுக்கு இவ்வளவு பெருசு தூக்கிட்டு வரோம்? நாங்க பைத்தியக்காரங்களா? நோ, நீ வேற, எனக்கு தெரிஞ்சு ஆவியில சொல்லணும், நீ வேறத்தை தூக்கு, நான் உன்னை தூக்கு. யூ கேரி மீ, ஐ கேரி யூ. வேதம் இல்லாம ஒரு சபைக்கு வரான்னு சொன்னா, பைபிளை தூக்காம சபைக்கு வரான்னா சிறைக்கு போனவன் கத்தி இல்லாம போன மாதிரி கோச்சிலோட செய்வோம். பைபிள் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு என்ன பண்ணும்? வேதாகமம். எனக்கு வசனம் தெரியும், எனக்கு பைபிள் 4 பைபிள் வீட்டில் இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? அப்போ இந்த காரியத்தை பால் சொல்லும்போது சொல்றாரு, to serve the Lord Jesus is a high and wonderful calling. Furthermore, it is important to know that the same Savior who calls us promises to give us the strength and success in His service. இந்த ஊழியத்துல, இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நீ வெற்றி அடையணும். உன்னுடைய காலேஜ்ல படிக்கிற பிள்ளை 50 பிள்ளைகள் இருக்கானா, அந்த நீ ஒண்ணுதான் கிறிஸ்டியனா இருந்தா நீ தான் முதல் மாறுவான். அதான் என்னுடைய மைண்ட். உன் கிறிஸ்துவ இந்த பிள்ளை கிறிஸ்டியன் கேர்ள், அட்டெண்டன்ஸ் பர்ஃபெக்டா இருக்கு,
discipline perfect-ஆ இருக்கு. All other attitude perfect-ஆ இருக்கு. We appreciate. She is a wonderful girl. She is Christian. பாருங்கம்மா, அந்த பிள்ளையை பார்த்து கத்துக்கிட்டேன். கடந்து முடிஞ்ச எக்ஸாம்ல she is the highest scorer. இதுதான் ஒரு பாஸ்டர் நீங்க கொடுக்கிறதான ஒரு பெரிய gift. என் பிரீத்தி கிஃப்ட்டை பற்றி பேசணும்னு நான் சொன்னேன். நீ பிள்ளைங்க வந்து பர்த்டே எனக்கு ஒரு சாக்லேட் எடுத்து கொடுப்பாங்க. சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் வசனத்தை கொண்டு கொடுப்பாங்க. நான் சொல்றேன், பரீட்சையில் என்ன மார்க் வாங்கணுமா? 40% இருக்கு. உடனே மனசு உடைஞ்சு போயிடும். ஏன் தெரியுமா? பெற்றோர்கள் வந்து இந்த ஊழியத்துல பிள்ளைகளை இரவும் பகலும் கர்த்தருக்காக உழைக்கும்படி அனுப்புவதற்கு ஒரே ஒரு காரியம், ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானால் பிதாவாகிய தேவன் அவர்களை கனப்படுத்துவார். இதான் கனப்படுத்த விடுகிறார். அதுதான் நீங்க பிள்ளைகளை அனுப்புறீங்க. இங்க நாங்களும் நல்ல ஒழுக்கங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். இப்ப இங்க பால் சொல்லுகிற பொழுது the Bible set forth very clearly the condition and provision. The Bible very clearly says provision and condition for effective work in Jesus. Name, look with me at these great fundamentals. ஒரு 6 காரியம் சொல்லி கொடுக்கிறேன். இது ஒரு ஆராதனையில எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? முதல் காரியம் preparation for service. Preparation for service. ஆராதனைக்கான ஆயத்தம். Preparation for the service. Book of Isaiah chapter 6 verses 1 to 9 நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறது நானே சொல்லி கொடுத்தேன். To know God is a transforming experience which prepares us for effective service. எழுதி கொள்வீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும். நீ எந்த இடத்துக்கு ஆராதனை போனாலும் முதல் காரியம் preparation. ஊழியக்காரன் என்ன செய்யணும்? முதல்ல ஊழியக்காரன் என்ன செய்யணும்? preparation. ஜனங்க என்ன செய்யணும்? preparation. பாடுகிறவர்கள் preparation, வாசிக்கிறோம் preparation, எல்லாமே preparation. அப்ப இயேசு முதல் காரியம் சொல்றாரு preparation for service. Book of Isaiah chapter 6 verses 1 to 9. To know God is a transforming experience. தேவன் என்ன செய்யற நம்மள transforming experience. நமக்கு ஒரு நம்மளை ஒரு மாற்றுகிற ஒரு அனுபவம், மாற்றுகிற அனுபவம். இந்த இடத்துல வரும்போது தேவன் எதை காயப்படுத்துறாரு? எதை காயப்படுத்துறாரு? ஒரு காரியம் சொல்றேன். கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில தப்பி அழகா சொன்னார் ஒரு சம்பவம். அதை போல நாம் ஒரு கதை சொல்றேன். ஒரு தேவனுடைய மனிதர் படகுல போறார், ஊழியத்துக்காக போறார். திடீர்னு ஒரு காற்று அடித்து அந்த படகு உடைந்து போயிடுச்சு. அவரும் அதுல சின்ன மரக்கட்டையை பிடிச்சு மேலே ஏறி ஒரு சின்ன தீவுக்கு வரார். தீவுக்கு வந்தோடனே என்ன ஆயிடுச்சு? அது சின்ன ஐலண்ட். அங்க ஜனங்க சுத்தி சுத்தி பாக்குற ஆட்களே இல்லை. எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளவு. சில மரங்கள் செடி கொடிகள் இருக்கு. உடனே இந்த தேவ மனிதர் ஒரு சின்ன இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற இலைகளை எல்லாம், காய்ந்த இலைகளை எல்லாம் ஒரு கூடாரம் அமைத்து அதுல தங்கிட்டு மழை வெயில் குளிருக்கு அங்க உட்கார்ந்துட்டு நல்லா ஜெபிக்கிறார். காலையில ஜெபிப்பது, கொஞ்சம் ஏதாவது பழங்களை பொறுக்கி சாப்பிடுவது, திரும்பி போறது வர்றது, இப்படியே இருந்தது. ஒரு சில நாட்கள் ஆயிடுச்சு. ஒரு சில நாட்கள் ஆன பிறகு அவர் சொல்றாரு, ஆண்டவரே, நான் எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த குடிசையில இருப்பேன்? என்னை இங்கிருந்து வெளியே கொண்டு போமா? இங்கேயே நான் ஜெபிச்சு 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 நான் மறைத்து போகணுமா? அன்னைக்கு தான் சின்சியரா ஜெபம் பண்றார். முதல்ல ஒரு வாரம் தேவன் என்னை இந்த பெரிய ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றினதற்காக நன்றி என்று ஜெபித்தவர், எவ்வளவு நாளைக்கு நன்றி சொல்லிட்டே இருப்பது? இவ்வளவுதான் என் வாழ்க்கை ஆண்டவரே சொல்லி அன்னைக்கு ஜெபம் பண்றார். நான் திரும்பி போகவே முடியாதா? என் பிள்ளைகளை, என் மனைவியை பார்க்க முடியாதா? திரும்ப நாட்டுக்கு போக முடியாதா ஆண்டவரேன்னு சொல்லி உள்ளத்தில் அழுது ஜெபிக்கிற பொழுது, சரி நீ போய் சாப்பிட்ட ஏதாவது கொண்டு வரலான்னு சொல்லி இவர் கொஞ்சம் அந்த நாட்கள் இவனை கிட்ட எல்லாம் சாப்பிட்டார். அந்த தீவையே ஒரு முறை சுற்றிட்டு வரும் பொழுது ஒரு பழமும் கிடைக்கல, சாப்பிட ஒண்ணும் இல்லை, நாவெல்லாம் விடாய்த்து போயிடுச்சு. உடனே இருதயத்துல சோர்வோடு கூட கைகளை உயர்த்தி நடந்து இனி நடக்க முடியல. தள்ளாடுகிற பொழுது அவருடைய குடிசை பற்றி எரிகிறது. இருந்த ஒரே ஒரு குடிசை பற்றி எரியுது. இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு தங்கறதுக்கு நிழலும் பாதுகாப்பும் போயிடுச்சு. ஆண்டவரேன்னு சொல்லி உள்ளத்துல இருதயத்தின் ஆழத்துல அழுகிற பொழுது அந்த குடிசை வேகமாய் பற்றி உயரமாய் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது.
மனசு உடைஞ்சு போயிட்டார். இனி இப்படியே சாக வேண்டியதுதானா என்று சொல்லி தீர்மானிக்கிற பொழுது தூரத்தில் ஒரு கப்பலுடைய சத்தம் கேட்குது. அந்த கப்பல் இந்த தீ எரிந்து கொண்டிருக்கிற குடிசைக்கு நேராய் வருகிறதை பார்க்கிறார். உடனே கைகளை அசைத்து அந்த கப்பல் ஏறிட்டார். சொன்ன எப்படி இந்த பக்கம் சொன்னார், ஒரு ஏதோ ஒரு இங்கே இந்த இடத்துல பொதுவாக நாங்கள் போவோம், ஆள் நடமாட்டமே இருக்காது. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு புகை ஸ்மோக்கை பார்த்தோம். நாங்கள் மறுபடியும் கப்பலை திருப்பிட்டு வந்துட்டோம். பார்த்தா அவங்கள காப்பாற்ற முடிந்தது. அப்போ உடனே ஊழியர்காரு கப்பலில் முழங்கால் படிக்கிட்டு சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம், அந்த ஒரு குடிசை நீங்க பற்ற வைக்கிறேன்னு சொன்னா என் ஜீவன் காப்பாற்றிக்க முடியாது. வாழ்க்கையில ஒரு சிறு நஷ்டம் வருகிற பொழுது என் கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை எனக்காக ஏற்படுத்துகிறார். அப்ப இந்த வாழ்க்கையில அநேக தடைகள், பிரச்சனைகள், கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் வரும். உலகத்துல உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை செய்த சதா காலமும் நான் உடனே கூட இருக்கிறேன். அப்ப இந்த வார்த்தை நான் சொல்லுகிற பொழுது இந்த to know God is a transforming experience which prepares us for the effective service. நீங்க கர்த்தருக்காக வல்லமையான ஊழியம் செய்யும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை இந்த ஆராதனை மூலமாக கர்த்தர் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை. இரண்டாவது காரியம், பிரின்சிபல் ஆஃப் சர்வீஸ். இரண்டாவது என்னது? நீங்க சபைக்குள்ள வரும்போது இந்த 6 காரியம் தம்பி வேணா நீங்க இவர் யாரு நம்ம ராபின் இதெல்லாம் அழகா செய்வார். சபைக்குள்ள அடுத்த வாரம் நான் பார்க்கும்போது 6 சர்வீஸ் நீங்க எழுதி போடுங்க. முதல்ல என்ன சொன்னேன்? preparation for service. இரண்டாவது principle of service. நீங்க சகரியா 4ஆம் அதிகாரத்துல பாருங்க இருக்கு. அதை நான் சுருக்கமா சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன், ஏன்னா நேரம் கடந்து போயிடுச்சு. The true work of God can be done only through the power of God. The true work of God can be done only through the power of God. மூன்றாவது promise of service. மூன்றாவது என்னது? promise of service. book of Jeremiah chapter 33 verses 3. எரேமியா 33:3 வாசிக்க வேண்டாம். Even when we fail and fall, God stands ready to revive and restore us to effective service. மூன்றாவது காரியம் promise. எந்த நிலையிலும் நீங்கள் கைவிடப்படாதபடி, விழுந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் அவர் நம்மை தூக்கி எடுத்து அவருடைய வல்லமையான ஊழியத்தை செய்வதற்கு இந்த ஆராதனையில தேவன் நம்மை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். to the effective service. நான்காவது provision for service. இன்னும் ஈஸியா புரியணும்னா p46.com p ஆறு போட்டுங்க. முதலாவது preparation, இரண்டாவது principle, மூன்றாவது promise, நான்காவது provision for service. இந்த provision for service பாத்தீங்கன்னா only growing Christians render the most fruitful service. நாம் தேவன் எதற்காக எல்லா ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுக்கிறார்? only growing Christians render the most fruitful service. ஐந்தாவது purpose of service. Isaiah 53:11, ஏசாயா 53:11 purpose of service. One of the greatest reason for service is to bring satisfaction to our Lord Jesus Christ. இந்த ஆராதனை கிறிஸ்துவை பிரியப்படுத்துவதற்காக, ஆராதனை மனுஷங்களை பிரியப்படுத்துறதுக்கு இல்லை. இந்த சில நேரங்கள்ல நான் சபையை வேகமா முடிச்சிருவேன். 12 மணி ஆச்சுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். எனக்கு ஆசை பிரசங்கம் பண்றதுக்கு. ஜனங்க தெரியாம இப்படி வாட்ச பார்த்துட்டாங்கன்னா எனக்கு கஷ்டமே இருக்கும். ஐயோ we are the wrong side அப்படி. நான் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. என்ன சொல்றேன், நீங்க பர்பஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் எதுக்காக? One of the greatest reason for service is to bring satisfaction to our Lord Jesus Christ. அவரை திருப்திப்படுத்தணும். நாங்கள் ஆராதனைக்கு வரோம், நம்மை நாம் திருப்திப்படுத்துவதில்ல. இப்போ ஆராதனை 10:30 மணிக்குன்னு நம்ம எத்தனை மணிக்கு வருவோம்? ஆராதனைக்கு 10:30 மணி சர்வீஸ்க்கு எத்தனை மணிக்கு வருவோம்? யாரை திருப்திப்படுத்திக்கிறோம்? கடவுள் தெரியும். இல்லை,
We want to be early to satisfy God. நீ பாடுறோம்ல, யாரை திருப்திப்படுத்தணும்? நானும் பாடுறேன், உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இல்லை. யாரு? என் இயேசுவை. என்னால சந்தோஷம் மாதிரிலாம் பாட முடியாது, தெரியாது. போன மீட்டிங்ல சந்தோஷத்தை பாடும்போது ஜெபராஜை அப்படியே கண்ணில் தண்ணி அழுதுட்டாரு. அப்படியே அந்த மாதிரிலாம் பாட முடியாது. என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் ஃபார் த மெசேஜ். நம்ம லாஸ்ட் டைம் நம்முடைய சபையில் 12 மணி நேரம் ஜெபம், 8 மணிலேருந்து காலையில் 8 மணி தொடங்கி ராத்திரி 8 மணி வரைக்கும் 10 மணி நேரம் 11 மணி நேரம் பேச சொல்றீங்கன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். ஆவியானவர் உதவி கொடுத்துருக்குறேன். ஆனால் ஒரு பாட்டு பாடணும்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமா மாதிரி ஆட்கள் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயந்து தான் பாடுவேன். ஏன்னு சொன்னா எனக்கு அதுல இது இல்லை. ஆனா நான் தைரியமா பாடுறேன், நீங்க கேட்டாலும் சரி இட்டாலும் சரின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவரை பிரியப்படுத்துகிறேன். தேவனை பிரியப்படுத்துகிறோம். இது ஆறுதல். ஒரு அம்மா ஓப்பனிங் பிரேயர் பண்ணாங்க. யாரை திருப்திப்படுத்துறாங்க? தேவனை பிரியப்படுத்தணும். பாடுகிறோம், யாரை பிரியப்படுத்துறோம்? We never satisfy the human being, but we satisfy God. என் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறோம். அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து நீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை ஆண்டவரேன்னு சொல்லி பாருங்க, உடனே இறங்குவார். காரணம், you are not satisfied the man. ஒரு குருடன் வழியில அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் சத்தமிட்டு தாவீதின் குமாரனே என்று கூப்பிடுகிறான். சீஷர்கள் அவனை அரட்டுகிறார்கள். ஆனால் அந்த சத்தம் இயேசுவின் காதுகளில் விழுகிறது. சீஷர்கள் அதட்டுகிறான்னு சொல்லி அடங்கல, இன்னும் அதிகமாய் சத்தமிடுகிறான். அந்த சத்தத்தை கேட்ட சொல்லுகிறார்கள், இதை அழைத்தது யார்? அவரை கொண்டு வாருங்கள். யார் தடுத்தாங்களோ அவங்களே கொண்டு வராங்க. அப்ப இந்த ஆராதனையில நீ செய்கிற காரியம் ஒரு மனுஷனை திருப்திப்படுத்துவதல்ல, மெய்யான தேவனை திருப்திப்படுத்தும்படிக்கு. அதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய புத்தி உள்ள ஒரு ஆராதனை. அதுதான் புத்தி உள்ள ஒரு ஆராதனை. நம்ம பாடுறோம், தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம், செபிக்கிறோம், முழங்கால நிக்கிறோம். சில நேரங்கள்ல இன்னைக்கு ஆகிற மாதிரி 1:30 மணி கூட மெசேஜ் முடியும். இன்னைக்கு ஆகிற மாதிரி இந்த வாரம் எனக்கு வந்து கடைசி சண்டே இந்த இடத்துல. அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. இந்த வாரம் இந்த இடத்துல தான் கடைசி வாரம். உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், இனி நீங்கள் கீழே உட்காருவதில்லை. ஹலோ, உங்களுக்கு சரி. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு இடத்த சந்திரபாபு நம்ம கட்டி கொடுத்துருக்காரு, சேர் போட்டு கொடுப்பாரு, உட்காந்துக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு தான் காலை மடக்கி உட்காருங்க, அடுத்த வாரம் சந்தோஷமா ஆராதிக்கணும். அதனால நீ 1:30 மணிக்கு முடிக்க போறேன். இதுதானே? ஒரு ஆள் சத்தம் வந்து பாருங்க, பாஸ்டர் கறி கடையில கறி ஆயிரும். இதுதானே? அப்படியா? இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தோடு வந்திருக்கிறேன். உங்களை வெறுமையை அனுப்புவதில்லை, கர்த்தர் நிறைவான ஆசீர்வாதத்துடன் அனுப்புகிறார். ஹல்லேலூயா. அடுத்த காரியம், 6வது காரியம் சொல்லி கொடுக்கிறேன். The prospect of service. Prospect of service. Revelation 5:8-14. When we serve faithfully, we can joyfully look forward to heaven, where servants are rewarded and God is glorified. 6வது காரியம். அப்போ இந்த 6 காரியங்களை நீங்க வாழ்க்கையில பார்க்கிற பொழுது முதல் காரியம் சொல்றேன், preparation for service, principle of service, promise for service, provision for service, purpose of service, prospect of service. இதுதான் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறதான 6 வழிகளில் நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம். நீ வந்து ஒரு நாள் உங்களை கேட்க கூடாது, ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுக்காக போறீங்க? 6 நோக்கம் இருக்கு. பிரைஸ் தி லார்ட். ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுக்கு ஆராதனைக்கு போறோம்? 6 நோக்கம் இருக்கிறது. 6 நோக்கம். தேவனை ஆராதிப்பதுல 6 நோக்கம் இருக்கு. நீங்க என்ன செய்யணும்? இது நான் தம்பியிட சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். நீங்க பைபிள் வச்சாலும் சரி, ஜோபிள் வச்சாலும் சரி, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஒரு கிறிஸ்துவன் தேவனை ஆராதிக்காத கிறிஸ்துவனே இல்லைங்க. ஆராதிக்கிறதுக்கான மெத்தட், the principle, மோன சொன்னீங்களா, the Bible sets forth the very clearly the conditions and provisions for effective work in Jesus. Name, look with me at these great fundamentals. இதற்காகத்தான் என் தேவனாகிய கர்த்தர் 6 முறைமைகளை இதில் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். சரி, இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன். சின்ன தம்பி பேசணும், அண்ணன் பேசணும், பாப்பா பேசணுத்துக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து, ஏன்னா அவர்
ஏன் பைபிள் அப்படின்னாங்க. இப்போ பைபிள் எடுத்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஏன் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் என்ன தெரியுமா? ஜேம்ஸ் 1:17. இப்பதான் மெசேஜே எடுக்க போறோம். தெரிவிக்கிறீங்களா? பயமா இருக்கா? பயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒருவர் வாசி. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்தில் இருந்து உண்டாகி சோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையும் நிழலும் இல்லை. என்ன ரெண்டு காரியம் இல்லை இயேசு கிட்ட. யாதொரு மாறுதல் இல்லை. He is unchanging God. Yesterday, today and forever. He is unchanging God. என் தேவன், நான் ஆராதிக்கிற தேவனிடத்தில் ஒரு மாறுதல் இல்லை. நான் ஆவியிலே என் இயேசுவை எதற்காக நான் வணங்க ஆரம்பித்தனோ, என் இயேசு கிறிஸ்துவை என் வாழ்க்கையில சொந்த இரட்சகராய் ஏன் ஏற்றுக்கொண்டேனோ, அந்த நாளிலிருந்து என் வாழ்க்கையில நான் சந்தித்த காரியங்கள் அவர் மாறாத தேவன். அந்த நாளிலே என் மேல் எந்த அன்பை வைத்திருந்தாரோ அந்த அன்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது அல்லாமல் அந்த அன்பு என்னை விட்டு எடுக்கப்படவில்லை. எந்த ஒரு மாறுதலும் இல்லை. மனிதனுடைய அன்பு மாறிக்கொண்டே இருக்கும். மனிதனுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். He change always. அதான் சொல்றார், மனுஷனுடைய எண்ணங்கள் நித்தமும் பொல்லாதது என்று கர்த்தர் கண்டு மனுஷனை பூமியில உண்டாக்கினதற்காக அவர் மனஸ்தாபப்பட்டார். அதோட இருதயத்துக்கு விஷமமாய் இருந்தது. இனி இந்த பூமியில மனுஷனை இராதபடி நான் அவர்களை நிற்கர்கம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஜலப்பிரளயத்தை நோவா காலத்தில் அனுப்பின தேவன். எந்த மாறுதலும் இல்லை. என் ஜெபத்தை என் தேவன் கேட்பாரா? என் கண்ணீர் எல்லாம் துடைக்கப்படுமா? என் வேதனைகள் எல்லாம் மாறுமா? என் சஞ்சல வருத்தங்கள் மாறுமா? என் பிள்ளை வாழ்க்கையில் மாறுதல் வருமா? என் கணவன் மாறுவாரா? என் மனைவியுடைய பிடிவாதங்கள் மாறுமா? பல நிலைகளில் நான் தள்ளப்பட்டவனாய் கைவிடப்பட்டவனாய் இருக்கிறேனே. வாழ்க்கையில் இன்னும் எந்த அளவிலும் நாங்கள் மேலோங்கி வரவில்லையே. கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நாள் தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் நடக்கவில்லையே, அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நடக்கவில்லையே. எந்த காரியத்திலும் நாங்கள் பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறோம். எந்த எதிர்பார்ப்புகள் எங்கள் வாழ்க்கையில நிச்சயமற்றதாய் காணப்படுகிறது. தடுமாற்றங்களும் தோல்விகளும் தொல்லைகளும் நிந்தைகளும் அவமானங்களும் கஷ்டப்புகளும் வாழ்க்கையில மிகுதியா இருக்கிறது. என்ன செய்வோம் என்று சொல்லி இருதயத்தில் வேதனையோடு வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே, இந்த காலை வேளையில் ஆவியானவர் சொல்கிறார், இப்பொழுது 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரத்தை திருப்பி கொள்ளுங்கள். 3ஆம் வசனத்தை 1 Thessalonians chapter 4 verses 3. சீக்கிரமாய் நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று இது தேவ சித்தமாய் இருக்கிறது. அந்தபடி நீங்கள் இந்த உலகம் உங்களை நடத்தி கொண்டு போகிற வாழ்க்கைக்கு உங்களை விலக்கிக் கொள்ளுங்கள். தேவனை அறியாத ஜனங்களுக்கு எதை இச்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படி நீங்கள் உலகத்தை இச்சியாதபடிக்கு உங்களில் அவனவன் தன்னுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமாகவும் கனமாவை மாண்டு கொள்ள வேண்டும். அதே பாருங்க, கலாத்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திற்கு கூட Galatians chapter 2 verses 8. விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படிக்கு பேதுருவுக்கு கை அளிக்கப்பட்டது போல விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கும்படி அது எனக்கு கை அளிக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் கண்டு எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை, இங்கதான் ஜேம்ஸ் 1:17 வருது, எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை அறிந்தபோது தூண்களாய் எண்ணப்பட்ட யாக்கோபும் கேபாவும் யோவானும்
விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் பிரசங்கிக்கும்படி அந்நியோனிய ஐக்கியத்திற்கு அடையாளமாக எனக்கும் பர்னபாவுக்கும் தரித்திரரை நினைத்துக் கொள்ளும்படிக்காக மாத்திரமல்ல. Praise the Lord. Hallelujah. எனக்கு தேவன் எதற்காக இந்த கிருபை அளித்திருக்கிறார், என் தேவன் எதற்காக வரங்களை அளித்திருக்கிறார், ஏன் என்னை தேவன் இந்த தேவ சித்தத்தில் என்னை தேவன் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார், அவர் என்னை அழைத்தது எதற்காக, ஏன் என்னை தெரிந்து கொண்டார், என்னுடைய வாழ்க்கையில என் சுய லாபங்களுக்காக, என்னுடைய சுய எண்ணங்களுக்காக, என் சுய குடும்பத்திற்காக மாத்திரமாய் என்னை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அல்லவே. புறஜாதிகளுக்கும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுக்கும் இயேசுவை பிரசங்கிக்கும்படி அந்த கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிருபையினால் என் தேவன் என்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். நான் அபிஷேகத்திலும் தேவ வல்லமையிலும் தேவ இரக்கத்திலும் தேவ வழி நடத்துதலும் நான் இன்னும் அதிகமாய் கடந்து போவேன். 1 பேதுரு 1:7 வாசிங்க வேகமாய். அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினால் சோதிக்க அதை விட மேலானது உங்கள் விசுவாசத்தை சோதித்தருகிறவர். God wants to test your faith and He will implement to do the ministry of God in future. வருகிற நாட்களில் உன் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு அழிந்து போகிற பொன்னை பார்க்கிலும் அதிகமாக உன் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உன் வாழ்க்கையில் தேவன் வைத்திருக்கிற நன்மை விசுவாசத்தை சோதிக்கிற ஒரு காலம். ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில நீர் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீர், என் வாழ்க்கையில எதை நடப்பிக்க நீர் சித்தமாக இருக்கிறீர், நான் உம்முடைய அழைப்பின்படி எல்லாவற்றையும் நான் விட்டு உம்மை நோக்கி நான் பார்த்து கடந்து வந்தேன். ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில இன்னும் எப்படிப்பட்ட நன்மைகளை செய்ய நீ சித்தமாக இருக்கிறீர், என்னுடைய வழிகள் எல்லாம் உமக்கு பிரியமா இருக்கட்டுமே என்று சொல்லி நீ கேட்கிற ஒவ்வொரு சத்தத்தையும் அவர் கேட்டு பதில் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். 1 யோவான் 4:7 8 வேகமாய் வாசிங்க. 1 John chapter 4 verses 7 and 8. பிரியமானவர்களே, ஒருவரில் ஒருவர் பிரீத்தி தான் சொன்னாங்க. லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட், அன்பா இருக்கும்படி சொன்னார்கள். ஏனெனில் அன்பே தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. அன்புள்ளவன் எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான். அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, கொலேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் வேகமாய். அவனுக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம், அதாவது கிஃப்ட்ஸ் அடங்கி இருக்கிறது. அதெல்லாம் பரத்திலிருந்து வருதுன்னு சொல்றார். என்ன சொல்றது? This all gifts come from God. We cannot copy from anyone. We cannot take one's knowledge to use it. It is from God. நீ ஜெபிக்கிறீங்களா? அவர்கிட்ட கேளுங்க. வேதம் வாசிக்கணுமா? அவர்கிட்ட கேளுங்க. பாடணுமா? அவர்கிட்ட கேளுங்க. செய்தி கொடுக்கணுமா? அவர்கிட்ட கேளுங்க. இந்த கிருபை ஒரு மனுஷனிடத்திலிருந்து வரல. ஒரு மனுஷனும் ஒருத்தனை கொடுக்க முடியாது. ஒரு மனுஷனும் உன்னிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது பரத்திலிருந்து ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து வருகிறபடினாலே இந்த வரங்கள் எல்லாம் என் தேவனாகிய கர்த்தர் தம்மை நேசிக்கிற ஜனங்களுக்காய், தாம் விரும்புகிற ஜனங்களுக்காய், தாம் ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்த சபைக்காய் என் தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்து இந்த கிருபைகளுக்காய் காத்திருக்கிற உனக்குள்ளே தேவ வல்லமை பலத்த விதமாய் செயல்பட்டு உன் வாழ்க்கையில கடைசி காலங்களிலே நீ வெறுமையாய் இழந்து போன எல்லா ஆசீர்வாதங்களை தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய நாடி தீர்மானத்தின்படியாய் தம்முடைய தெரிந்து கொள்வதன்படியாய் உனக்கு கையளிக்க தேவன் இன்றைக்கும் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். Thank you, Lord. We tune up our mind towards God. This day is a precious day. இந்த நாள் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான உன்னதமான ஒரு பெரிய நாள். கடைசி வசனம் இன்னொரு வாசிங்க.
அவருக்குள் ஞானம், அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் போதுங்க. இந்த ஞானம் அறிவும் அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கு. எவ்வளவு பேருக்கு வேணும்? அப்படியே எழுதுங்க, அப்படியே எழுதுங்க. Glorious God. Hallelujah. Glorious. Hallelujah. ஒப்பு விடுப்போமா? ஒப்பு விடுப்போம். நமக்கு வரங்கள் வேணுமா இல்லையா? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glorious God. Glorious God. Thank you, Jesus. ஒப்பு விடுப்போம். அதை கருணைக்காய் ஒப்பு விடுப்போம். எல்லா நன்மைகளையும் குறைவில்லாமல் கொடுக்கிற தேவன். Thank you, Lord. Thank you, Lord. அன்பே என் இயேசுவே யாருயிரே ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. அன்பே என் இயேசுவே யாருயிரே ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. உம்மை
ரத்தத்தினாலே கழுவி ரட்சிப்பினால் உடைத்திருக்கிறேன். அப்பா உமக்கு நன்றி. இந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் ஒரு மேலான அபிஷேகம், உயர்வான அபிஷேகத்தை, எந்த ஒரு அற்புதமான நன்மையும் என் தேவன் இவர்களுக்கு செய்து இவர்களை ஆசீர்வதித்து நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Please be seated.